Yeah, another 2 minutes. It's 8:04 only. We'll give 5 minutes. No. Okay. Yeah. So everybody, good evening. Welcome. I'm Jagan Babu. I'm the president of this FTAM. FTAM is an NGO based out of Maharashtra. There are we are working for Telugu community as well as for other people also. So one of the importance is that many people, many students in Mumbai or big cities are getting scared of IAS and IPS or civil services. So there is nothing to get scared. Only the preparation is important. One has to really start very early. Many people start, when after their graduation. So after their graduation, you cannot start because it's very difficult. One should start very early. Everybody keep on mute. So today we have this introduction session, and we have our speaker, Miss Bhagyalakshmi Pasula. She is running an academy. She herself appeared, went up to the level of interview, and she is going to share her feedback. Then we will have interactive session. So over to you, Bhagyalakshmi Garu. Everybody keep on mute. Okay, sir. 1 second, sir. Yeah, good evening, everyone. So this is Bhagyalakshmi Pasula. So myself, Bhagyalakshmi, I am the founder of Bhagyalakshmi IAS Institute and Success Meet Foundation. Now we are giving career guidance also, and myself, I am a motivational speaker also. So today, especially most of the people, they are dependent on only private jobs, but not on civil services like government sector. Why? Because only the reason, because of the scared only. సో అదేంటి దాన్ని ఎలా అచీవ్ చేసుకోవాలి అనే దాని మీద నేను ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తాను. సో ఐ హోప్ హియర్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్ వెల్ నోన్ తెలుగు పీపుల్. ఇస్ ఇట్ ఓకే? Anybody non-Telugu, we can do in English as well, no problem. Yeah, because from my side also some Telugu people added, so that's why I'm asking. So can I continue in Telugu and bilingual matlab? Yeah, we can start in Telugu. Wherever you have any questions, you can ask. If somebody wants in English also, we can do that. Acha, okay. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా మందికి యూపీఎస్సి సివిల్ సర్వీసెస్ అంటే అవగాహన లేకపోవడం అనేది మనం చాలా చూస్తాం. ప్లీజ్ మ్యూట్ ఎవ్రీవన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లీజ్ మ్యూట్ ఎవ్రీవన్. ప్లీజ్ మ్యూట్ ఎవ్రీవన్. మీరు మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి. ఓకే, పెట్టేసి. సో done. Excuse Done. me. Wait. Can you Yeah. start in English, ma'am? I'm non-Telugu. Okay. Yeah. Yeah, we'll do in English, I'll use Bhagyalakshmi. both We'll do in English. languages. Yeah, yeah. Yes, sir. Thank you. I accepted, but from some Telugu people also added from my side also. So we'll use both languages. Yeah, yeah. Okay. Okay, sir. So if anyone they don't know complete Telugu, then we'll take another session also, no problem. So we'll give the information in all information in English also. Okay. Yes. Nowadays, most of the people they don't know UPSC civil services, and especially Telugu people and most of the people they are depending on the private employees and private employment and private jobs only, but they are not even thinking about the UPSC civil services. ఈ రోజు మనం తీసుకుంటే మన యువత మట్ల హియర్ సి యంగ్ పీపుల్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్
they are thinking about the future, but they're thinking about only IT jobs and like that only. No one thinking like a civil services like that. Why? Because there is a certain reasons. Some people think about that we can achieve or not. Is it possible to us? So there is a so many doubts, and parents also thinking like parents Santosh, keep mute, huh? Everybody keep on mute. please keep on mute only. Why? Because it makes disturbance to others also. Yeah, carry on, madam. Yeah. సో ఈ రోజు చాలా మంది మన యంగ్ పీపుల్ తీసుకున్నప్పుడు దే ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ ద లైక్ ఓన్లీ లైక్ ప్రైవేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్. దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ థింకింగ్ అబౌట్ ద ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ like their jobs. Why? Because the only one thing people are scared about that IAS we can achieve or not. This is possible to me and it is a very big achievement. Can I or not? Like that questions. అంటే ఇక్కడ చాలా మంది యువత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భయపడుతున్నారు. అసలు ఐఏఎస్ అంటే ఏంటో తెలియకుండా ఉన్నారు చాలా మందికి. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి, అసలు ఐఏఎస్ అంటే ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ లైఫ్ అంటే చాలా మంది సమాధానం తెలియదు. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ రోజు తీసుకుంటే మన యువత యొక్క భవిష్యత్తు అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం దేశ అభివృద్ధి, ఈ రెండు కూడా ఒకదానికొకటి ఇంటర్లింక్ గా ఉన్నాయి. మరి హౌ ఒక యంగ్ పీపుల్ కి, ఒక యంగ్ పర్సన్ ఒక మంచి జాబ్ చేస్తే మన దేశం ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుద్ది అనేది ఇక్కడ ఒక టాస్క్ లాగా ఉంటుంది. మరి ఏ విధంగా అంటే చూడండి, ఇప్పుడు మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యంగ్ పర్సన్ ఉన్నాడు, ఒక ఐటీ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నాడు. దే విల్ గెట్ 5 lakhs salary per month, but lifetime they will get only 5 lakhs salary. Okay, but they are not getting the respect in the society. But if you do like civil services like IAS IPS, you will get the respect also in the society. But people are not understanding the reality and they are scared, especially they are scared. So why they are scared? So మనం చూడాలి. ఎందుకని తీసుకుంటే ఇక్కడ మన తెలుగు వాళ్ళు కూడా సివిల్ సర్వీసెస్ లో ఇప్పుడు మంచి పొజిషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. మరి మనం ఎందుకు ఉండకూడదు అనేది ఈ రోజు మన ఎస్పెషల్లీ మన టాక్ అండి. మరి తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, సో ఇఫ్ సమ్ నాన్ తెలుగు పీపుల్ ఆల్సో వి విల్ ప్రొవైడ్ ద స్లైడ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎస్పెషల్ గా చాలా మంది సివిల్ సర్వీసెస్ అంటే తెలుసు, కానీ దాని వల్ల లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. ఐఏఎస్ అంటే వింటాం, కానీ ఐఏఎస్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అసలు మనము ఐఏఎస్ అంటే ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవ్వగలుగుతామా, ఐఏఎస్ అంటే ఎగ్జామ్ అన్న సక్సెస్ అవ్వగలుగుతామా, దానికి చాలా నాలెడ్జ్ ఉండాలి, మనీ ఉండాలి, మతలబ్ దెర్ ఇస్ సో మెనీ థింగ్స్ అనేవి ఉన్నవి. కానీ ఇన్ రియాలిటీలో ప్రజెంట్ డేస్ లో తీసుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనము ఒక చిన్న ఆన్సర్ తోటి తీసేయచ్చు. ఏంటంటే ఇంతకుముందు తీసుకున్నప్పుడు మన ఫ్యామిలీ పొజిషన్స్ అంటే మన పేరెంట్ పొజిషన్ తీసుకున్నప్పుడు కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉన్న ప్రజెంట్ డేస్ లో చాలా మంది పేరెంట్స్ ఈవెన్ ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేషన్ కావాలి అన్నా కూడా లాక్స్ లో ఖర్చు అవుతుంది. సో ఇప్పుడు చాలా మంది పేరెంట్స్ మినిమం ఎఫర్ట్ చేయగలిగే పొజిషన్ లో ఉన్నారు. సో ఆ ఆపర్చునిటీని మీరు ఒక మంచి సివిల్ సర్వీస్ లోకి రావడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే మరి ఎక్కడ మిస్ప్లేస్ అవుతుంది ఎస్పెషల్ గా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అసలు ఎవరు కూడా పేరెంట్స్ ఎవరు కూడా వాళ్ళ పిల్లలకి ఒక సివిల్ సర్వీసెస్ అనే దాని మీద అవగాహన అనేది ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. అంటే స్కూల్ కి వెళ్తున్నామా, కాలేజ్ లో ర్యాంక్ వచ్చిందా, ఐటీలో జాబ్ వచ్చిందా, దట్స్ ఇట్, ఎనఫ్, లైఫ్ అక్కడికి అయిపోయింది. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ లైఫ్. ఇన్ రియాలిటీలో తీసుకున్నప్పుడు అసలు ఏంటి ఒక సివిల్ సర్వీసెస్ ఎలా ఉంటారు అని వాళ్ళ లైఫ్ ని ఎవరు చూపించట్లేదు. అండ్ ఎవరు కూడా వాళ్ళకి అంటే ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు. లైక్ మీరు ఐఏఎస్ అవ్వాలి, ఐఏఎస్ అయితే లైఫ్ ఇలా ఉంటది అని వాళ్ళకి రియాలిటీని యాక్సెప్టెడ్ గా చూపించట్లేదు. సో ఇది ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే లిమిటెడ్ అవేర్నెస్ అనేది ఈవెన్ ఇప్పుడు స్టూడెంట్ తీసుకున్నా, అది కాకుండా పేరెంట్ తీసుకున్నా, ఇద్దరు తీసుకున్నా కూడా పేరెంట్స్ కూడా కొంచెం అవేర్నెస్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఇలాంటి విషయాలలో. సో పేరెంట్ కూడా చాలా అవేర్నెస్ అనేది నేర్చుకోవాలి. మన పిల్లలకి మన చిన్నప్పటి నుంచే అసలు యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది అనే దాని మీద ఒక అవగాహన కల్పించాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైం స్టూడెంట్స్ కూడా మీరు చూడండి, మీ పక్క వాళ్ళని చూడండి, సొసైటీని చూడండి. ఈ రోజు మీరు ఫీజు రియంబర్మెంట్ లాంటివి ఇట్లా కొన్ని స్కీమ్స్ లో ఎలిజిబుల్ అవుతున్నారు. మరి ఇలాంటి స్కీమ్స్ ని అసలు ఎవరు చేస్తున్నారు? మీరు ఎప్పుడు మనకి ఎలాంటి స్కీమ్ అవైలబుల్ గా ఉంటుందా, స్కాలర్షిప్స్ వస్తాయా, వీటి కోసమే థింక్ చేస్తున్నారు. బట్ ఆ స్కాలర్షిప్ ని ఎవరు ఒక స్కీమ్ గా తయారు చేస్తున్నారు? యాజ్ ఏ సివిల్ సర్వెంట్ తయారు చేస్తారండి. దేశానికి కావాల్సిన వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ తయారు చేసేది ఎవరు అని అంటే సివిల్ సర్వెంట్స్. సో మరి మనం ఎందుకు ఆ పొజిషన్ లో ఉండకూడదు? మనం ఎందుకు ఇంకా బెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉండి ఇంకా దేశాన్ని కూడా మంచి చేయకూడదు? థింక్ లైక్ దిస్.
మనము ఎలా ఉండాలి అనేది ఆలోచించండి మీరు. అప్పుడే మీకు లైఫ్ అనేది కూడా అర్థమవుతుంది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎస్పెషల్ గా ఫియర్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్. చాలా మందిలో యూపీఎస్సీ అంటే ఒక భయం ఉంటది. దిస్ ఇస్ ద టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ఇండియా, నేను చేయగలుగుతానా? Hello, సో ఇలా చాలా రకాలుగా hello. Can I interrupt you, please? Yes. I would request you to please kindly speak in English because the participants are also from different. They don't understand your language, you know. So is it possible for you to speak in English, please? Yeah, I can, but How many there is people some are Telugu English people. here? Can anybody say? Because Okay. English we'll have one more session again, next week, next Friday. Is it Okay, okay? then if that is the case, then we'll leave the meeting. Then we can attend next time. Yeah, please. Thank you. Thank you. Yeah, next Friday we'll have English again. Same thing. Okay, madam, Okay. continue. Yeah. Okay, sir, can I continue? Yeah. సో అంటే ఇక్కడ ఎగ్జామ్ మెయిన్ గా ఎస్పెషల్ గా ఎగ్జామ్ అంటే భయపడుతున్నారు. అసలు ఇక్కడ యూపీఎస్సీ అనేది టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్ అని, ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ అని. బట్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఇంపాసిబుల్. మనం అంటూ ఒక రైట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళి ఒక రైట్ గైడెన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం చేయాలని మనలో ఒక తపన ఎప్పుడైతే ఉంటుందో వీ కెన్ అచీవ్ దాట్. సో ఈ భయం లేకుండా మన పేరెంట్స్ మనకి సపోర్ట్ చేయాలి. అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం స్టూడెంట్స్ కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి ఏ విధంగా ఉంటది. అంటే ఫస్ట్ యూపీఎస్సీ అనగానే భయపడుతున్నారు. ఫస్ట్ ఆ భయాన్ని తీసేయాలి. అసలు యూపీఎస్సీ ఎలా చేయాలి, ఏంటి ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, మీరు ఇలా ఒకటి అంటే 1 by 1 స్టెప్ అనేది నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకున్నప్పుడు మనము ఇది సక్సెస్ఫుల్ గా ముందుకు తీసుకెళ్ళగలుగుతాం. అయితే మరి ఈ రోజు మన సెషన్ యొక్క మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ అనేది ఇప్పుడు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. మనం ఎస్పెషల్ గా కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు తెలుగు పీపుల్ తీసుకుంటే 6 to 7% మాత్రమే మన సివిల్ సర్వీసెస్ లో ఉన్నారండి. సో మరి ఎందుకు మనం వెనుకబడి ఉన్నాము అనేది ఇక్కడ మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను యూత్ యొక్క భవిష్యత్తు అండ్ మన దేశ అభివృద్ధి ఈ రెండు కూడా చాలా ఇంటర్లింక్ అని. అయితే ఇక్కడ ఎందుకు మరి ఇంటర్లింక్? మన యూత్ యొక్క ఫ్యూచర్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్తుంది? వై దే ఆర్ స్ట్రకింగ్ ఇన్ టు ద ఓన్లీ లైక్ ప్రైవేట్ జాబ్స్, చిన్న ఒక వ్యాపారాలు పెట్టుకోవడానికి మాత్రమే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. అండ్ దెట్ వై దే ఆర్ నాట్ థింకింగ్ మోర్ అనే దాన్ని ఇక్కడ మనకి ఈ రోజు ఇంపార్టెంట్. అయితే మరి అసలు సివిల్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద సివిల్ సర్వీసెస్ అంటే, ఫస్ట్ మనకి సివిల్ సర్వీసెస్ అంటే ఇక్కడ మనకి రకరకాల పోస్టులు ఉంటాయండి. ఒకటి ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఆర్ఎస్, ఐఎఫ్ఎస్, ఇలా మనకు వచ్చిన ర్యాంకును బట్టి పోస్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఫస్ట్ థింగ్ ఇది. అయితే మరి ఈ సివిల్ సర్వెంట్ ని మనం బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అని అంటాం. ఎందుకు బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అంటామంటే ఈ రోజు మనకి చాలా రకాల స్కీమ్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి, చాలా రకాలుగా ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. మరి ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? మనకి గవర్నమెంట్ ఫెసిలిటీ ఇస్తుంది, బట్ ఆ ఫెసిలిటీకి కావాల్సిన స్కీమ్ తయారు చేసేది ఎవరు? ఒక సివిల్ సర్వెంట్. రిమెంబర్ దిస్, ఒక సివిల్ సర్వెంట్ మనకి కావాల్సిన స్కీమ్స్ అన్ని తయారు చేస్తున్నారు. సో అండ్ మరి సివిల్ సర్వీస్ అయితే వాళ్ళు అసలు ఎలా ఉంటారు సొసైటీలో అంటే, వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక యూనిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. ఎందులో ఉంటుంది? పాలసీస్ తయారు చేయడంలో. మరి ఈ రోజు మనము మన దేశాన్ని డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నామంటే దానిలో ఎవరి రోల్ ఉంటుందండి? సివిల్ సర్వెంట్ రోల్ అనేది ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అండ్ జస్టిస్ అనేది ప్రాపర్ గా అందరికి అవైలబుల్ గా వస్తుంది. సో వీటన్నింటికి రీజన్ ఎవరు? మరి ఇది ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద రీజన్ బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఏంటంటే సివిల్ సర్వీసెస్. సివిల్ సర్వెంట్ ఉండడం వల్లనే ఈ రోజు మనం ఇలా కూర్చొని మాట్లాడుకోవడానికి కావాల్సిన అన్ని ఫెసిలిటీస్ కూడా మనము అభివృద్ధిలోకి తీసుకురాగలుగుతున్నాం. అయితే కొంతమంది అంటారు ఐటీ లేకపోతే మరి ఈ రోజు ఈ ఫెసిలిటీస్ ఉండవు కదా అని. సో ఐటీ అనేది ఇంపార్టెంటే, కానీ చాలా మంది ఐటీ దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నారు. దానికంటే ఇంకా బెస్ట్ చాలా ఉంటాయి. సో అదేంటో కూడా మనం ఫర్దర్ గా చూద్దాము. అసలు ఐటీ ఇంపార్టెంటా లేకపోతే ఒక గవర్నమెంట్ సెక్టార్ లో మనం ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ లో రాణించడం ఇంపార్టెంటా, ఏది అనేది ఇంపార్టెంట్ అనేది కూడా మనం చూద్దామండి. మరి ఇక్కడ చూడండి, మరి ఎందుకు సివిల్ సర్వెంట్ అవ్వాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఎందుకు మా అబ్బాయికి సివిల్ సర్వెంట్ కామని చెప్పాలి? నేను ఎందుకు మా అమ్మాయికి సివిల్ సర్వెంట్ గా ఉండమని చెప్పాలి? లేకపోతే యాజ్ ఏ స్టూడెంట్ గా నేను ఎందుకు సివిల్ సర్వెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? సో ఇలా రకరకాల క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ నేను చెప్పే ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇది ఒక ప్రెస్టీజియస్ అండ్ రెస్పెక్టెడ్ పొజిషన్ ఇన్ ఇండియా. రిమెంబర్ దిస్. సో మరి అది ఎలా ఏంటి అనేది కూడా నేను మీకు చెప్తాను. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆపర్చునిటీ టు సర్వ్ ద నేషన్. మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఒక ఐటీ జాబ్ చేస్తున్నా, నాకు
కొన్ని లక్షలలో డబ్బులు వస్తున్నాయి. మరి నేను ఎంతమందికి భోజనం పెట్టగలుగుతాను అంటే నేను ఒక 100 మందికి రోజు భోజనం పెట్టగలుగుతా. మరి ఒక 1000 మంది వస్తారు ఈ రోజు, మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి? సింపుల్ లాజిక్. మరి అప్పుడు నేను 1000 మందికి పెట్టగలుగుతానా నాకు వచ్చే లక్షల జీతం పెడితే? లేదు. మరి ఐఏఎస్ అయితే పెట్టచ్చా మేడం అని మీరు అడగొచ్చు. ఎస్. ఎలా అంటే నువ్వు ఐఏఎస్ అయ్యావంటే అదే ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో సొసైటీలో ఆ ప్రాబ్లం మీద నువ్వు ఒక స్కీమ్ తీసుకురాగలుగుతావు. ఈ రోజు 5 రూపీస్ భోజనం మీ అందరికీ ఐడియానే ఉంటుంటది. అండ్ మధ్యాహ్న భోజనం స్కూల్స్ లో ఇవన్నీ ఎవరు తయారు చేశారండి? ఒక సివిల్ సర్వెంట్. సో మీరు ఇలాంటి జాబ్ చేయగలిగినప్పుడే మీరు దేశానికి కూడా సర్వ్ చేయగలుగుతారు. సో అందుకే మనకి సివిల్ సర్వీసెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అండ్ ఎస్పెషల్లీ జాబ్ స్టెబిలిటీ అండ్ సెక్యూరిటీ అంటాం. ఇక్కడ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఐటీ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నారు. మరి ఈ రోజు 5 lakhs జీతం వచ్చింది. అది నెక్స్ట్ మంత్ ఆ జాబ్ కంటిన్యూగా ఉంటుందా అని అంటే గ్యారంటీ ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? ఎవరు గ్యారంటీగా చెప్పలేరు. ఎందుకంటే ఈ రోజున్న ఐటీ కంపెనీ రేపు ఉంటుందో లేదో తెలియదు. ఈ రోజున జాబ్ సెక్యూరిటీ రేపు ఉంటుందో లేదో తెలియదు. అదే మీరు ఒక గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లోకి వచ్చినప్పుడు మీకు సెక్యూరిటీ ఆఫ్ జాబ్ అనేది ఉంటుందండి, స్టెబిలిటీ ఉంటుంది, మీరు చేసే వర్క్స్ ను బట్టి మీకు ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఓకేనా? సో అది కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డీటెయిల్లీ ఆల్సో. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే లీడర్షిప్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సీ. మనము ఒక సివిల్ సర్వెంట్ గా ఉన్నప్పుడు మనం ఇంకొకరికి చెప్పగలుగుతాం. మనం ఏదైనా చెప్పినప్పుడు దాన్ని కరెక్ట్ గా చేయగలుగుతాం. మనకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది నేను సొసైటీకి ఒక మంచి వర్క్ చేయాలి అన్నప్పుడు, సో దానికి లీడర్షిప్ గా మనమే ఉంటాం. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మన ద్వారా చాలా మందిని మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతాం. అదే ఒక నార్మల్ పర్సన్ మన ముందు కూర్చొని మాట్లాడితే ఎవరైనా వింటారా అండి? సింపుల్ గా ఒక నార్మల్ పర్సన్ ఎవరైనా వచ్చి ఇప్పుడు ఒకవేళ సెషన్ అటెండ్ చేసుకున్నా కూడా ఎవరైనా వినడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లేదు. మరి వాళ్ళ దగ్గర టాలెంట్ లేదా? ఉంది. కానీ మరి ఎందుకు వినట్లేదు మనం? బికాస్ ఆఫ్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డిజిగ్నేషన్. సో దిస్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో లీడర్షిప్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది కూడా మనకి చాలా చాలా యూజ్ అవుతుందండి. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే లెగసీ అండ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్. మరి మనము ఈ జనరేషనే కాకుండా నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా మనం ఎలా ఉండాలి, మన సొసైటీ ఎలా ఉండాలి, మన పిల్లలు ఎలా ఉండాలి, మన దేశ అభివృద్ధి ఎలా జరగాలి అనే దాన్ని మనము వాళ్ళకు ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ గా చూపించగలుగుతాము. సో దిస్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆపర్చునిటీస్ అనేవి మనకి వస్తూనే ఉంటాయి. అండ్ మరి ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన తెలుగు పీపుల్ ని నేను ఎక్కువ మందిని ఎంకరేజ్ చేయమని అని చెప్తున్నాను. ఎందుకు? మన తెలుగు కల్చర్ ని మనం కాపాడుకోవచ్చు. ఎట్ ద సేమ్ టైం మనకు మన ఏరియాలో కావాల్సిన అన్ని రకాల అభివృద్ధిని కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది. అండ్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా ప్రెస్టీజియస్ అండ్ రెస్పెక్ట్ అని చెప్పాను. మరి ఈ ప్రెస్టీజియస్ అండ్ రెస్పెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఒక సివిల్ సర్వెంట్ మీరు అంటే డైరెక్ట్ గా ఎవరినైనా వెళ్ళి మీట్ అవ్వగలుగుతారు. అదే ఒక నార్మల్ పర్సన్ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మోదీని కలవాలనుకున్నారు, లేదంటే మన లోకల్ సీఎం నో, పిఎం నో, ఎమ్మెల్యే, ఎంపీనో కలవాలనుకున్నారు. మరి మీరు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళగలుగుతారా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్. లేదు అంటే ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ మీ దగ్గరికి రావాలి, మీరు అన్నోన్ పర్సన్ అయితే అసలు ఎవరైనా మిమ్మల్ని కలవాలనుకుంటారా? ఎవ్వరు అనుకోరు. అసలు మీ గురించి ఎవరు పట్టించుకోరు. ఈవెన్ మీరు కోట్ల అధికారి అయినా కూడా. అంటే మతలబ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ సిఆర్స్ ఆల్సో నో వన్ గివింగ్ రెస్పెక్ట్ టు యూ. బికాస్ నీ దగ్గర ఉంది సిఆర్, నా దగ్గర ఉంది సిఆర్, దెన్ నేను ఎందుకు నీకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి? సింపుల్ థింగ్. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ సర్వీస్, ఇఫ్ యూ బికమ్ అన్ ఐఏఎస్, ఇఫ్ యూ బికమ్ అన్ ఐపీఎస్, ఇఫ్ యూ బికమ్ అన్ ఐఆర్ఎస్, ఐఎఫ్ఎస్, సో యూ విల్ గెట్ ద రెస్పెక్ట్ ఇన్ ద సొసైటీ. నువ్వు ఏ పొజిషన్ నుంచి వచ్చినా కూడా నీకు అందరూ సెల్యూట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద సివిల్ సర్వీసెస్. రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది నేను ఐటీ జాబ్ చేస్తున్నాను, నాకు నెలకు 10 లక్షలు వస్తుంది, 20 లక్షలు వస్తుంది, నాకు ఇల్లు ఉంది, కారు ఉంది, బట్ నీకు రెస్పెక్ట్ లేదు. రిమెంబర్ దాట్. సో రెస్పెక్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే ఇఫ్ యూ బికమ్ అన్ ఐఏఎస్, ఇఫ్ యూ బికమ్ అన్ ఐపీఎస్, ఇఫ్ యూ బికమ్ అన్ ఐఎఫ్ఎస్. సో ఒక ఇండియాలోనే కాదు ప్రపంచంలో కూడా నీకు గుర్తింపు వస్తుంది ఇఫ్ యూ బికమ్ అన్ ఐఎఫ్ఎస్. రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ మరి ఇక్కడ రెస్పెక్ట్ అని చెప్పాను, మరి మనకు ఒక్కరికి రెస్పెక్ట్ వస్తుందా? మనం ఒక్కరమే హ్యాపీగా ఉంటామా అంటే మనతో పాటుగా మన ఫ్యామిలీ, మన పేరెంట్స్ అందరు కూడా రెస్పెక్టెడ్ గా ఉంటారండి. అందరికి కూడా ఒక ఐడెంటిటీ ఉంటుంది. ఎవ్రీ వన్ హ్యాపీగా ఉంటారు. ఇదే మనకు మేజర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో నెక్స్ట్ నేనేం చెప్పాను అయితే ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ మేడం, మనకు జాబ్ వచ్చి మనకు డబ్బులు వస్తే సరిపోతుంది కదా, మరి ఆపర్చునిటీ అనేది ఇంపార్టెంటా అని కొంతమంది అడగొచ్చు. ఈవెన్ పేరెంట్స్ అయినా లేదంటే స్టూడెంట్స్ అయినా. మరి ఆపర్చునిటీస్ అనేది ఎందుకు? ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన లైఫ్ లో జాబ్ చేస్తున్నాం,
డబ్బులు रिमोट पर बैटरी डाउन है। సంపాదించుకుంటాం. इंग्लिश में भी नहीं है, इंग्लिश बात है। Yeah. Please go on, madam. యా సో ఆపర్చునిటీ టు సర్వ్ ద నేషన్. సో మరి ఇక్కడ ఆపర్చునిటీ అంటే ఏంటి, అసలు మనం ఏ విధంగా దేశానికి సర్వ్ చేయగలుగుతాం అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఒక దేశం కోసం ఏదైనా చేయాలని ఉంది, లేదు అని అంటే ప్రజల కోసం ఏదైనా చేయాలని ఉంది. ఆపర్చునిటీ టు సర్వ్ ద నేషన్ అంటే ఏంటి, దేశం కోసం చేయడం అంటే ఎవరి కోసం చేయడం అంటే ఇక్కడ ఎస్పెషల్ గా టు సర్వ్ ద పీపుల్. ఓకే, టు సర్వ్ ద పీపుల్. నువ్వు మరి ప్రజలకి ఏదైనా చెయ్యాలి అని అంటే ఏ విధంగా చేయగలుగుతాం? మన ఇంట్లో డబ్బులతో మనం ఏం చేయలేం కదా. మన ఇంట్లో ఎంత డబ్బు ఉన్నా కూడా ఒక లెవెల్ వరకు మనం పెడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడున్న కోటీశ్వర్లను తీసుకున్న, ఇప్పుడు రిలయన్స్ కానీ, రతన్ టాటా కానీ, ఇట్లా కొంతమంది ఉన్నారు, ఇంకా చాలా ఎన్జిఓస్ కానీ, ఇలా రకరకాలుగా ఉన్నారు. మరి మనం ఎంతవరకు చేయగలుగుతాం? మన దగ్గర మనీ ఉన్నంత వరకు చేయగలుగుతాం. బట్ ఇఫ్ యూ బికమ్ ఏ సివిల్ సర్వెంట్, యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ద ప్లాట్ఫామ్. మీరు ఒక ప్లాట్ఫామ్ ని ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతారు డెవలప్మెంట్ కోసం. ఎట్ ద సేమ్ టైం వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, అంటే మన కంట్రీకి కావాల్సిన అన్ని రకాల స్కీమ్స్ కూడా చేసే అధికారం మీకు ఉంటుంది. మీరు ఒక స్కీమ్ చేశారు అంటే అది కొన్ని లక్షల మందికి యూజ్ అవుతుంది. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఒక 10 మందికో 20 మందికో 100 మందికో కాదండి. ఒకవేళ మనం ఒక స్కీమ్ చేస్తే ఆ స్కీమ్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉంటే అది ఇండియా మొత్తం ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. మీరున్న స్టేట్ లోనో మీరున్న డిస్ట్రిక్ట్ లో మాత్రమే కాదు, ఇండియా మొత్తం కూడా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సర్వ్ ద నేషన్. సో మనం 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 ఎందుకు చేయాలని కొంతమంది అనుకుంటారు. మనం ఎందుకు చేయాలి అని అంటే మనం సంపాదించుకోవాలి, మనం తినాలి, తప్పేం కాదు. మనతో పాటు ఇంకొకరు కూడా తినాలి, అలా అనుకోవాలి మనం. అలా అనుకున్నప్పుడే మనం కూడా బాగుంటాం, మన పక్క వాళ్ళు కూడా బాగుంటారు. నేను ఒక్కనే బాగుండాలి, నేను ఒక్కదాన్ని హ్యాపీగా ఉండాలి కాదు కదా లైఫ్. సో మనతో పాటు ఇంకెదుటి వాళ్ళు కూడా బాగుంటారు. అండ్ మనం ఇలాంటి పని చేసినప్పుడే కదా మనకి లైఫ్ లో ఒక విలువ ఉంటుంది, ఒక రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పేరెంట్స్ అయినా కూడా చెప్పాలి, ఒక సివిల్ సర్వెంట్ అయినప్పుడు నువ్వు ఎలా ఉంటావు, నువ్వు ఎలా అంటే నీ లైఫ్ ని ఎలా లీడ్ చేస్తావు అనేది మనం వాళ్ళకి నేర్పించాలి. మనం ఎప్పుడైనా జనరల్ గా ఎవరికైనా హెల్ప్ చేస్తాం, హెల్ప్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తారండి, ఒక థ్యాంక్స్ చెప్తారు. ఒక ఒక పర్సన్ ఆపదలో ఉన్నాడు, మనం 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చాము. అప్పుడు ఆ పర్సన్ అంటే చనిపోయేవాడు బతికాడు అనుకోండి, ఒకవేళ మనకి ఎంత హ్యాపీ అనిపిస్తుంది? ఎందుకు హ్యాపీ అనిపిస్తుంది? సరే 1,00,000 కాదు పక్కన పెట్టేసా, ఒక 20 రూపాయలు ఇచ్చాము ఫుడ్ లేని వాళ్ళకి. సో వాళ్ళు ఫుడ్ తిని మీరు మంచిగా ఉండండి అని ఒక చిన్న లైక్ ఆశీర్వాదం ఇస్తారు. సో అప్పుడు వీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. వై? బికాస్ ఎందుకు అని అంటే మనకు ఒక చిన్న సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది, మనం సంథింగ్ గుడ్ చేసాము అని. మరి అంత చిన్న పని చేసినప్పుడే మనకు సంతోషం ఉన్నప్పుడు, మీరు ఒక సివిల్ సర్వెంట్ అయినప్పుడు కొన్ని లక్షల కోట్ల మందికి మీరు హెల్ప్ చేయొచ్చు. అప్పుడు మీరు ఇంకెంత హ్యాపీగా ఉంటారు? జస్ట్ థింక్ అబౌట్ దిస్. ఒకసారి ఆలోచించండి, ఎలా ఉంటారు మీరు, ఇంకెంత హ్యాపీగా ఉంటారు. పక్క వాళ్ళ సంతోషమే కాదు, మీరే చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో అందుకే సివిల్ సర్వీసెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రోజులలో. అండ్ ఎస్పెషల్లీ యంగ్ పీపుల్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి ఎందుకు సివిల్ సర్వెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనేది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే జాబ్ స్టెబిలిటీ అని చెప్పాను. ఇప్పుడు మనము చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే, చదువు అనగానే అందరూ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఇంటర్ వరకు అందరూ కామన్ గా చదువుతారు, డిగ్రీకి వచ్చేసరికి బీటెక్ లో జాయిన్ అవుతారు, ఐటీ కోర్సెస్. అందరు కూడా ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్, లేదంటే చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకోవడానికి ఇట్లాంటి వాటి మీదనే ఫోకస్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు ఫోకస్ చేస్తున్నారంటే పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి చెప్తారు, నువ్వు సిఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసుకో, లేకపోతే ఏఐ నేర్చుకో, లేకపోతే అంటే ఇప్పుడున్న అప్డేటెడ్ టెక్నాలజీ నేర్చుకొని మంచి జాబ్ వస్తుందని చెప్తున్నారు. కానీ నువ్వు ఒక సివిల్ సర్వీసెస్ కి ప్రిపేర్ అవ్వు, ఐఏఎస్ అవ్వు, ఐపీఎస్ అవ్వు అని సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు చాలా తక్కువ. లేరు అనట్లేదు, బట్ తక్కువగా ఉన్నారు. ఎందుకు అలా ఎందుకుంటున్నారు? మీరు మీ పిల్లలకి నాకు సడన్ శాలరీ వస్తే సరిపోతుందని మాత్రమే ఆలోచిస్తున్నారు, కానీ మరి ఆ శాలరీ అనేది ఎంతకాలం వస్తుందని ఆలోచించట్లేదు. మరి ఆ జాబ్ కు సెక్యూరిటీ ఉందా? చాలా మంది చెప్తారు, మా అబ్బాయి అమెరికాలో నెలకి 10 లక్షలు సంపాదిస్తున్నాడు, 20 లక్షలు సంపాదిస్తున్నాడు. ఇంకో కొంతమంది చెప్తారు, మా అబ్బాయి హైదరాబాద్ లో ఉండి నెలకు 5 లక్షలు సంపాదిస్తున్నాడు. బట్ మరి ఈ రోజు 5 లక్షలు సంపాదిస్తున్నాడు, నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా సేమ్ 5 లక్షలు సంపాదిస్తాడని ఏమైనా గ్యారంటీ ఇస్తారా మీరు నాకు? సో వాళ్ళ జాబ్కి ఏమైనా స్టెబిలిటీ ఉందా? అది వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, అది ఇప్పుడు అర్థం కాదు. అది జాబ్ చేసే వాళ్ళకి ఆ పెయిన్ తెలుస్తుంది. అప్పుడు వాళ్ళు అనుకుంటారు, ఎందుకు చేస్తున్నాను రా ఈ జాబ్ అని. నెలకు 5 lakhs వచ్చినా కూడా దెర్ ఇస్ అ నో సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ దెర్ ఇస్ అ నో జాబ్ స్టెబిలిటీ ఉండదు, సెక్యూరిటీ ఉండదు. అదే మనం ఒక గవర్నమెంట్ సెక్టార్ లో ఒక మంచి పొజిషన్ లో జాబ్ తెచ్చుకున్నప్పుడు మీ పొజిషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కానీ మీ పొజిషన్ అనేది ఎప్పుడు తగ్గదు. అండ్ మీకు ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది.
అండ్ చాలా మంది సివిల్ సర్వీసెస్ అనగానే, ఐఏఎస్ అనగానే ఒక అంబాసిడర్ కార్ గుర్తొస్తుంది చాలా మందికి. చిన్నప్పుడు చూస్తా అంటే చాలా మంది చూస్తూ ఉంటారు కదా ఒక అంబాసిడర్ కారు. సో మీరు కానీ ఐఏఎస్ అయితే ఇన్ రియాలిటీలో కూడా మీకు అంటే అప్పుడంటే అంబాసిడర్ కార్ ఇచ్చారు, బట్ ఇప్పుడు అలా కాదు. ఇప్పుడు మీ ఏరియాని బట్టి మీకు కారు, ఇల్లు, అన్ని కన్వీనియంట్ చార్జెస్, ఎవ్రీథింగ్ కూడా మీకు గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారండి. అండ్ యూ విల్ గెట్ ద మోర్ ఆపర్చునిటీస్. మీకు చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. మీ చేతి నుంచి మీరు రూపాయి ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఎట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఎలాంటి ఖర్చు పెట్టుకుంటే ఎదుటి వాళ్ళకి సేవ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సివిల్ సర్వీసెస్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్. మనము సంపాదించింది మనం ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, అండ్ మనం ఇంటికి రెంట్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఇది ఏదో లగ్జరీ లైఫ్ అని చెప్పట్లేదు. అంటే డైలీ టెన్షన్ ఉండదు లైఫ్ లో. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రైవేట్ జాబ్ చేసే వాళ్ళకి నెల రాగానే నేను ఇంటికి రెంట్ కట్టాలి, లేకపోతే ఇంటికి లోన్ కట్టాలి, కారుకు రెంట్ కట్టాలి, కారుకు లోన్ కట్టాలి, లేదు అంటే ఇంట్లో కావాల్సిన ప్రతి వస్తువుకి, ఇంట్లో పని మనిషికి, ప్రతి దానికి పే చేయాలి. సో ఇదంతా ఏమైపోద్ది అంటే వాళ్ళు నెల మొత్తం సంపాదించిన సంపాదన అంతా ఈ 1 month లో ఫస్ట్ 10 days లోనే ఖర్చు అయిపోద్ది. మరి నెక్స్ట్ ఏంటి? అదే ఇఫ్ యూ బికమ్ అన్ సివిల్ సర్వెంట్, ఇఫ్ యూ బికమ్ అన్ ఐఏఎస్, ఇఫ్ యూ బికమ్ అన్ ఐఎఫ్ఎస్, సో మీకు ఎవ్రీథింగ్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే మీకు గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో గవర్నమెంట్ మీకు చెప్పేది ఏంటంటే వెళ్ళి నువ్వు మంచిగా ప్రశాంతంగా సర్వీస్ చేయమని చెప్తారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సివిల్ సర్వెంట్. మీకు ఈ ఓవర్ టెన్షన్ అనేది ఉండదు. సో మీరు ఏం చేయడానికి వచ్చారు అనే దాని మీద మీరు ఫోకస్ చేస్తారు. మనం ఎప్పుడైనా కూడా చాలా మందిలో సేవ చేయాలనే ఉద్దేశం ఉంటుంది, ఎదుటి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలని చాలా మంది అనుకుంటారు, కానీ ఎందుకు చేయట్లేదు? ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం? మనం ఎదుటి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలని చాలా మందికి ఉంటది. అరే ఎవరైనా చదువుకోలేకపోతే వాళ్ళకి చదివియాలని ఉంటది, వాళ్ళకి ఫుడ్ పెట్టియాలని ఉంటది, వాళ్ళకి షెల్టర్ ఇవ్వాలని ఉంటది. మరి ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం? ఎందుకు అనంటే మనకి నెలకి ఎన్ని లక్షలు వచ్చినా కూడా మనకి ఫైనాన్షియల్ గా సెక్యూరిటీ అనేది లేదు. సో ఈ ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సేవ అనే దానిలోకి వెళ్తాం. అంటే వి వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ అదర్స్ అన్న ఫీలింగ్ అప్పుడు వస్తుంది. మన జేబులో 10 రూపాయలు ఉన్నప్పుడే మనం ఎదుటి వాళ్ళకి రూపాయి ఇవ్వగలుగుతాం. మన జేబులో రూపాయి ఉన్నప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళకు ఆ రూపాయి ఇచ్చేసి మనం ఊరుకొని కూర్చుంటామా? లేదు కదా. సో అది మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టుగా. అంటే మీరు ఏ విధంగా ఉన్నారు, మీ లైఫ్ ఏ విధంగా ఉంది, మీ పిల్లల లైఫ్ సెక్యూరిటీగా ఉంటుందా? మీరు చెప్తారు పిల్లలకి చదువుకోండిరా, చదువుకొని ఐటీ జాబ్ చేసుకోండిరా, సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసుకోండి అని ఇలా చెప్తారు. మరి దానివల్ల ఎంతమందికి యూజ్ అవుతుంది మీరు ఆలోచించండి. మీ పిల్లలకి మీరు చెప్పండి, ఓకేనా? ఎట్ ద సేమ్ టైం స్టూడెంట్స్ ఆల్సో థింక్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. మీ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారు? మీరు ఎక్కడో ఎవరికి తెలియకుండా బ్రతకాలనుకుంటున్నారా లైఫ్ ని, లేకపోతే మీరేంటో అందరికి చూపించాలనుకుంటున్నారా? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సివిల్ సర్వీసెస్. రిమెంబర్ దిస్ థింగ్ ఆల్సో. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ, లీడర్షిప్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. సో మనము చాలా మంది లీడర్స్ ని చూస్తూ ఉంటాం లైఫ్ లో. మరి సివిల్ సర్వెంట్ ఇప్పుడు ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పొజిషన్ లో ఉన్న, అంటే మనం ఒక మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు మనమని ఏ డెసిషన్ తీసుకున్నా ఆ డెసిషన్ అనే దాని మీదనే మన పాలసీ మేకింగ్ ఉంటుంది. అదే ఇప్పుడు ఒక నార్మల్ పర్సన్ గా మీరు గవర్నమెంట్ కి ఒక సలహా ఇచ్చారనుకోండి, గవర్నమెంట్ ఫాలో అవుతుందా? సో చాలా మంది ఏదైనా కొత్త స్కీమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు అంటారు, ఎందుకు పెట్టారు అసలు ఈ స్కీము, దీనికి యూజ్ ఏముంది? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే నేను తెలంగాణలో చెప్తున్నా ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఫ్రీ బస్ అని ఒక స్కీమ్ వచ్చింది. సో చాలా మంది ఫ్రీ బస్ అని వచ్చింది ఎవరికి? ఉమెన్స్ కి. కానీ బస్సెస్ తగ్గిపోయాయి. మరి ఇప్పుడు ఉమెన్ ఏమంటున్నారు, చాలా మంది అసలు ఎందుకు పెట్టారు స్కీమ్ అని అంటున్నారు. ఈ స్కీమ్ వల్ల ఎలాంటి యూజ్ లేదంటున్నారు. మరి ఈ స్కీమ్ వల్ల ఎలాంటి యూజ్ లేదని ఒక నార్మల్ పర్సన్ చెప్తే ఎవరన్నా వింటారా? ఎవరు వినరు. ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న పర్సన్ చెప్పాలి, దానికి ఒక డెసిషన్ మేకర్ కావాలి. ఆ డెసిషన్ మేకరే సివిల్ సర్వెంట్. రిమెంబర్, గవర్నెన్స్, ఈ రోజు గవర్నెన్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అని అంటే దిస్ ఇస్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అని అందుకే చెప్తాం. ఒక సివిల్ సర్వెంట్ అనేవాడు బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అని చెప్తాం. ఎందుకు అంటే మనమే మేజర్ రోల్ ప్లే చేసేది పాలసీ మేకింగ్ లో, గవర్నమెంట్ లో, అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో. సో ఇలా మ్యూట్ లో పెట్టు. అన్నిట్లలో కూడా మనము మంచిగా మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తాము. సో మనం ఎప్పుడైతే మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తామో అప్పుడే మన మాట ఎదుటి వాళ్ళు వింటారు. మనం నార్మల్ గా ఉండి చెప్తే ఎవరు వినరండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఎంత మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నా కూడా నార్మల్ గా చెప్పినప్పుడు మన మాట ఎవరు వినరు. అదే మీరు ఒక సివిల్ సర్వెంట్ గా ఉన్నప్పుడు మీ మాట వింటారు. మీకు ఆ అథారిటీ ఉంటది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ యూ క్యాన్, దట్ ఈస్ ద రియాలిటీ, బట్ యూ షుడ్ యాక్సెప్టెడ్ దట్. ఓకేనా? సో సివిల్ సర్వెంట్ కి నెలకి 10 లక్షల జీతం ఉండకపోవచ్చు, కానీ వాళ్ళకి కావాల్సినంత జీతం, వాళ్ళకి కావాల్సిన అవసరాలు అన్ని తీర్చుతారు. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ దే హ్యావ్ ఎ పవర్ దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్. ఎవరైతే ఐటీ జాబ్ చేస్తారో దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ పవర్, బట్ సివిల్ సర్వెంట్ దే హ్యావ్ ఎ పవర్. దే కెన్ డూ ఎనీథింగ్.
If they want to do changes in the society, they can. So but as a ordinary people, is it possible? No. Even వాళ్ళ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవడానికి కూడా మనకి పాసిబిలిటీ అవ్వదు. If you become a civil servant, no one, if some normal people want to come and take the appointment, is it possible? Not possible. మనం ఒక సివిల్ సర్వెంట్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలన్నా కూడా there is a big process. ఓకే, సో మనం ఒకరికి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చే పొజిషన్ లో ఉండాలి, కానీ అపాయింట్మెంట్ అడుక్కునే పొజిషన్ లో ఉండదు. రిమెంబర్ దిస్, పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఇద్దరికి చెప్తున్నాను. మనం ఎప్పుడైనా కూడా ఒకరికి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చే పొజిషన్ లో ఉండాలి, అంతేకాని మనం ఒక అపాయింట్మెంట్ అడుక్కునే పొజిషన్ లో ఉండకూడదు. సో అలా ఉండకూడదు అంటే మీరు ఒక సివిల్ సర్వెంట్ లాంటి, అంటే లైక్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ లాంటి మంచి జాబ్ కి ప్రిపేర్ అవ్వండి. ప్రిపేర్ అయ్యి మీ లైఫ్ ని మీకు కావాల్సినట్టుగా మీరు ఏర్పాటు చేసుకోండి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు సివిల్ సర్వీసెస్ ఇంపార్టెంట్ అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఆపర్చునిటీస్. మనకి ఇక్కడ ఆపర్చునిటీ ఫర్ గ్రోత్ అండ్ ఎక్స్పోజ్ ద తెలుగు కల్చర్. ఫస్ట్ థింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము సివిల్ సర్వీస్ లోకి ఎంట్రీ అయ్యాం. మరి ఎంట్రీ అవ్వగానే మనకి ఐఏఎస్ పోస్ట్ ఇస్తారంటే ఫస్ట్ మనకి అసిస్టెంట్ పోస్ట్ ఇస్తారండి, తర్వాత ఐఏఎస్ అవుతారు. మరి ఎందుకు అప్పుడు అంటే డ్యూరేషన్ నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు నాకు ఐఏఎస్ ర్యాంక్ వచ్చింది కానీ నన్ను వెంటనే ఐఏఎస్ చేస్తే నాకు ప్రాబ్లం తీసుకొచ్చిన ముందు పెడితే నేను సాల్వ్ చేయగలుగుతానా? లేదు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను తెలుగులో చెప్తున్నప్పుడు కొంతమంది నాకు హిందీ వచ్చు అన్నారు, కొంతమంది నాకు ఇంగ్లీష్ మాత్రమే వచ్చు అన్నారు. సో మరి ఇప్పుడు ఒక పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు మరి మనం ఎలా ఈక్వల్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి? ఇప్పుడు మన సార్ చెప్పారు, మనం మళ్ళీ ఒకసారి ఇంగ్లీష్ సెషన్ కండక్ట్ చేసుకుందాము, సో డోంట్ వరీ అని. అంటే ఇదేంటి? మేనేజబుల్ స్కిల్స్. ఇలా మనం మేనేజబుల్ స్కిల్స్ అనేది ఎప్పుడు నేర్చుకుంటాము అని అంటే, మనం ఎప్పుడైతే ఒకరి దగ్గర వర్క్ నేర్చుకున్నామో, మనం ఎప్పుడైతే మన సీనియర్స్ దగ్గర ఆపర్చునిటీ తీసుకుని వర్క్ నేర్చుకున్నప్పుడే ఈ మేనేజబుల్ స్కిల్స్ అనేది నేర్చుకుంటాం. అప్పుడే మనం మన దేశానికి కావాల్సినట్టుగా సర్వీసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఆపర్చునిటీ ఫర్ గ్రోత్. గ్రోత్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ గ్రోత్ అనగానే మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం ఒక పొజిషన్ లో ఉన్నాం, రేపు ఇంకొక పొజిషన్, హయ్యర్ పొజిషన్ కి వెళ్తాం. సో అంటే మన పొజిషన్ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది డే బై డే. ఇట్స్ నాట్ డిక్రీజ్, రిమెంబర్ దిస్, ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు తెలుగు పీపుల్ అనుకోండి, సో మన తెలుగు కల్చర్ ని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. హిందీ వాళ్ళైతే హిందీ కల్చర్ ని, మరాఠీ వాళ్ళైతే మరాఠీ కల్చర్ ని, అంటే మన లోకల్ కల్చర్ ని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకునే ఆపర్చునిటీ మనకు వస్తుంది. సో రిమెంబర్ దాట్ ఆల్సో. అండ్ ఎస్పెషల్ గా మనం ఇప్పుడు చాలా మంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ని చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళ లోకల్ లాంగ్వేజ్ లోనే మాట్లాడతారు. ఎందుకు లోకల్ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడతారు అని అంటే, వాళ్ళ ప్లేస్ నుండి అచీవ్మెంట్స్ తెచ్చుకున్నారు, అండ్ అదే ప్లేస్ లో వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ జాబ్ కూడా ప్లే చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రీజన్. ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, సివిల్ సర్వీస్ కావాలి, ఒక పర్సన్ సివిల్ సర్వెంట్ లోకి వెళ్ళాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టూడెంట్ కి కావాల్సింది పేరెంట్ సపోర్ట్. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం పేరెంట్ కూడా స్టూడెంట్ ని ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మోటివేట్ చేయాలి. మనం మన పిల్లలకి కొంచెం ఎర్లీ ఏజ్ నుంచి చెప్పాలి. ఏంటి అని అంటే, మీరు ఒక ఐటీ జాబ్ చేయండి అనే ఒకటి మాత్రమే కాదు, మీరు వాళ్ళకి చెప్పండి ఒక యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ లోకి వెళ్తే లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళని రియాలిటీలోకి వెళ్ళి తీసుకెళ్ళండి. మీరు అక్కడ మీకు దగ్గరలో ఉన్న కలెక్టర్ ఆఫీస్ లోకి వెళ్ళి వాళ్ళని చూపించండి, కలెక్టర్ అంటే ఇలా ఉంటారు, వాళ్ళ ఆఫీస్ ఇలా ఉంటుంది. అలా మీరు వాళ్ళకి చూపించినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే, వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది, రియాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది అర్థమవుతుంది. అంతేగాని మనం ఏం చెప్పకుండా ఉన్నప్పుడు ఎవరికైనా తెలుస్తుందా? తెలియదు. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందా? రాదు. ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేస్తున్నారంటే, ఐటీ నేర్చుకోండి, ఐటీ జాబ్ చేయండి, నెలకు 5 లక్షల జీతం వస్తుంది, ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు, కారు కొనుక్కోవచ్చు. నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే, ఒక ఇల్లు, ఒక కారు, కావలసినంత ఫుడ్, లగ్జరీ లైఫ్, ఇదేనా లైఫ్ అంటే? జస్ట్ థింక్, ఒక్కసారి మీ జాబ్ పోయిందంటే మొత్తం రివర్స్ అవుతుంది లైఫ్ అంతా. సో థింక్ అబౌట్ దట్. పేరెంట్స్ మీరు కూడా థింక్ చేయండి, మీ పిల్లల కోసం మీరు ఎలా చేయాలి, మీరు ఏం చెప్పాలి, వాళ్ళని చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి ఏం నేర్పించాలి. వాళ్ళకు ఒక బిగ్ గోల్ పెట్టుకోమని చెప్పండి. ఒక మంచి, అంటే లైఫ్ లో చిన్న చిన్న గోల్స్ అందరికీ ఉంటాయి, కానీ ఒక బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ అనేది లైఫ్ లో ఇంపార్టెంట్. అలాంటి బిగ్గెస్ట్ గోల్స్ ని ఎలా పెట్టుకోవాలి, అసలు ఆ గోల్ ఒక, అంటే ఇప్పుడు మనం ఐఏఎస్ అవ్వాలని చెప్తున్నాం, మరి వాళ్ళకి చెప్పాలి ఐఏఎస్ అయితే ఎలా ఉంటది లైఫ్, మనం ఏం చెయ్యాలి, మనం ఎలా ఉండాలి, మనకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి, మనం దేశానికి ఏం చేయొచ్చు, ఇలా మనం రకరకాలుగా వాళ్ళకి నేర్పిస్తూ ఉండాలి. అండ్ వాళ్ళ లైఫ్ ని మనం కళ్ళ ముందు చూపిస్తూ ఉండాలి. చాలా మంది ఏం చేశారంటే, పక్కింటి వాళ్ళకి ఐటీ జాబ్ రాగానే చూడు వాడు కారు కొన్నాడు, వాళ్ళు ఇల్లు కొన్నారని చెప్తారు. మరి అలాంటప్పుడు ఒక ఐఏఎస్ ఎలా ఉంటారని మీరు ఎందుకు చూపించలేకపోతున్నారు? ఐఏఎస్ ఆఫీస్ మీకు దగ్గరలో లేవా? కలెక్టర్ ఆఫీస్ ఎంత దూరం ఉంటదండి? ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉంటది కదా, మీరు వెళ్ళి చూపించవచ్చు కదా. సో ఇలాంటివి మనం నేర్పించాలి. అండ్ ఎర్లీ ఏజ్ లోనే వాళ్ళకి బుక్ రీడింగ్ అనేది నేర్పించాలి, ఎలా చదవాలి ఏంటి అనేది నేర్పించాలి. అయితే ఇక్కడ కొంతమంది పేరెంట్స్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంటుందండి. సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే,
మేము అఫోర్డ్ చేయగలుగుతామా, అసలు మా వల్ల అవుతుందా, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ మాకు ఉంటాయి కదా, అందరు పేరెంట్స్ ఒకేలా ఉండరు కదా, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఒకప్పుడు అయితే నిజం చెప్పాలంటే ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం అనేది రియల్, కానీ ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం అనేది చాలా తక్కువ. చాలా మంది పేరెంట్స్ మినిమం అఫోర్డ్ చేయగలుగుతున్నారు. అయితే నేను ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నానంటే, మీ అబ్బాయిని బీటెక్ చేయించకుండా ఎవరైనా ఈ రోజులలో చాలా మంది పేరెంట్స్ బీటెక్ చేయించడానికి డబ్బులు ఉన్నాయని బీటెక్ చేపిస్తారు. ఈవెన్ వాళ్ళకి సీట్ రాకపోతే ప్రైవేట్ లో కట్ అయినా కూడా బీటెక్ చేపిస్తారు. బీటెక్ చేయించడానికి ఎన్ని లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది? అదే డబ్బులు పెడితే మీరు ఐఏఎస్ కూడా చేపించచ్చు. ఈవెన్ ఈవెన్ మీకు ఆ డబ్బులు కూడా పెట్టడానికి లేదు, నా పిల్లల్ని డిగ్రీ మాత్రమే చేపిస్తున్నాను అని కొంతమంది అంటారు. కొంతమంది గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివిస్తున్నా, గవర్నమెంట్ కాలేజ్ లో చదివిస్తా అంటున్నారు. సో నేను వాళ్ళకి చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివినా, గవర్నమెంట్ కాలేజ్ లో చదివినా, నిజంగా మీరు మీ పిల్లలకి వాళ్ళ డ్రీమ్ ని అచీవ్ చేయడంలో హెల్ప్ చేయాలనుకుంటే దెర్ ఇస్ ఏ లాట్స్ ఆఫ్ రూట్స్ ఉన్నాయి. మనకి చాలా రకాలుగా చాలా వేస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మన ముందే ఏముందండి, మనము ఏది కావాలన్నా మనం యూట్యూబ్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో మీకు ఏదైనా కావాలన్నప్పుడు మీరు దానిలో నుంచి కూడా నేర్చుకోవచ్చు. అండ్ ఇంతకు ముందు న్యూస్ పేపర్ మనకి ఇంటికి రావాల్సి వచ్చేది, ఇప్పుడు ఫోన్ లో వస్తుంది. మీ చేతిలో ఒక ఫోన్ అనేది ఉంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఏదైనా సాధించగలుగుతున్నారు. సో చెప్పండి వాళ్ళకి, అరే మనకి డబ్బు లేదని నువ్వు వెనక్కి పోవద్దు, నేను నీకు ఇది ఇస్తాను, నా బడ్జెట్ లో నేను ఒక ఫోన్ కొనిస్తాను, నువ్వు ఆ ఫోన్ తోటి చదువుకో, ఇలా చదివిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. మీరు వాళ్ళని రోల్ మోడల్ గా చూపించండి. ఓన్లీ టీ షాప్ లో జాబ్ చేసుకుంటూ ఐఏఎస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, రిక్షా దొక్కుంటూ ఐఏఎస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఇలాంటి వాళ్ళను మీ పిల్లలకి చూపించండి. ఇలా కూడా మనం చెయ్యొచ్చు. అంటే ఇది ఎప్పుడు ఉంటుంది అని అంటే, వాళ్ళు నిజంగా లైఫ్ లో అచీవ్మెంట్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు. మరి వాళ్ళు ఎప్పుడు అవ్వాలనుకుంటారు అంటే, పేరెంట్స్ గా మన బాధ్యత వాళ్ళకి చెప్పాలి. మీరు ఐఏఎస్ అయితే ఇలా ఉంటారు, మీరు ఒక మంచి పొజిషన్ లో ఉంటారు, సివిల్ సర్వీసెస్ లోకి వెళ్తే లైఫ్ ఇలా ఉంటుంది అని వాళ్ళకి మనం చెప్పాలి, చూపించాలి. అప్పుడే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. పిల్లలు కదండి, పిల్లలకి మనం ఏది చెప్తే అదే అర్థమవుతుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు ఈ సెషన్ లో స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. సో స్టూడెంట్స్ కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, చాలా మంది యూపీఎస్ సివిల్ సర్వీసెస్ అనగానే స్టార్ట్ చేస్తారు, కానీ దాన్ని ఎండ్ వరకు తీసుకెళ్లలేక మధ్యలోనే వదిలేస్తున్నారు. ఒక 2 years చదివేసి భయపడి వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. నేను ఒకటి చెప్తాను, మీరు ఇప్పుడు 2 years చదివిన తర్వాత కూడా మీకు జాబ్ రాలేదంటే భయపడద్దు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భయపడద్దు, మళ్ళీ ట్రై చేయండి. నాకు ఫైనాన్షియల్ గా సపోర్ట్ లేదనుకుంటున్నారా, పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకోండి. చాలా పార్ట్ టైం జాబ్స్ ఉంటాయి, ట్యూషన్ చెప్పుకోండి, పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకోండి. అలా కూడా మీరు మేనేజ్ చేయొచ్చు, కానీ వెనక్కి వెళ్ళొద్దు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్, ఇప్పుడు నేను 2 సార్లు ఫెయిల్ అయ్యాను. అసలు 2 సార్లు ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యాను అనే దాని మీద మీరు ఒక రోజు వర్క్ చేయండి. అసలు ఎక్కడ మిస్టేక్ చేశారు? చదవడంలో మిస్టేక్ చేశారా? మీకు అర్థం అవ్వలేదా? ప్రాపర్ మెంటర్షిప్ లేదా? లేదంటే ఫైనాన్షియల్ స్ట్రగుల్ ఉందా? లేకపోతే ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా? లవ్వా, గర్ల్ ఫ్రెండ్, బాయ్ ఫ్రెండ్? అసలు ఏ ప్రాబ్లం వల్ల మీరు సక్సెస్ఫుల్ గా అవ్వలేకపోతున్నారు? ఇలా మీరు ఒకసారి థింక్ చేసుకోండి. థింక్ చేసుకున్నప్పుడు మీ ప్రాబ్లమ్ ని మీరు సాల్వ్ చేసుకోగలుగుతారు. ఎట్ ద సేమ్ టైం పేరెంట్స్ కూడా, మీరు మీ యొక్క ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉంటుందో, మీకు ఏదైతే ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో అది వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పండి. ఈ రోజులలో పేరెంట్స్ కూడా చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే, అప్పు తీసుకొచ్చైనా పిల్లల్ని మంచిగా చూసుకుంటున్నారు, కానీ మన పొజిషన్ పిల్లలకు తెలియదు అనుకుంటున్నారు. పిల్లలకి తెలియాలండి మన లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో. సో అప్పుడే మనం వాళ్ళకి రియాలిటీని చూపించి వాళ్ళకి ఒక మంచి డ్రీమ్, అంటే ఒక బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ ని చూపించగలుగుతాం. సో అదేం తప్పు కాదు. సో అదొకటి చూడండి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, పేరెంట్స్ ఇప్పుడు కొంతమంది డబ్బులు పెడతారు కానీ సపోర్ట్ చేయరు. నేను డబ్బులు ఇస్తాను, నువ్వు వెళ్ళి చదువుకో అంటారు. మనం వాళ్ళతో మాట్లాడాలి, వాళ్ళకి చెప్పాలి ఎలా చదువుతున్నావు ఏంటి అని, వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. ఒకవేళ వాళ్ళు డల్ గా ఉన్నారు, చదవలేకపోతున్నారు, కొంతమందికి చదివిన అర్థం కాదు, కొంతమందికి గుర్తుండదు, కొంతమందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, 10 సార్లు చదువుతారు కానీ మర్చిపోతారు. అప్పుడు యాజ్ ఏ పేరెంట్ గా మీరు వాళ్ళకి పక్క నుండి చెప్పండి, ఏం కాదు, నువ్వు ఇంకోసారి చదువు, నీకు వస్తుంది, నీకు అర్థం కాలేదా, ఒక వీడియో చూడు, ఒక క్లాస్ చూడు, నీకు అర్థం అవుతుంది, లేకపోతే ఒక మెంటర్ ని పెట్టుకో. ఇట్లా మనం వాళ్ళకి ఒక సపోర్ట్ అనేది మనం వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయాలి. అలా ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడే మీరు మీ పిల్లలకు కూడా వాళ్ళకు ఒక ధైర్యం వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు, అరే మా పేరెంట్స్ ఉన్నారు నాతోటి, నేను వాళ్ళ కోసమైనా చదవాలి, వాళ్ళ కోసమైనా కూడా నేను సక్సెస్ సాధించాలి అని ఒక నమ్మకం అనేది పిల్లల్లో కూడా కలుగుతుంది. సో డియర్ పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్, నేను ఇద్దరికి చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు యాజ్ కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు బయట సొసైటీలో ఒక ఐటీ కానీ, ప్రైవేట్ జాబ్ లో కానీ, చిన్న చిన్న వ్యాపారాల్లో కానీ లైఫ్ ఎలా ఉంది, ఒక సివిల్ సర్వెంట్ లైఫ్ ఎలా ఉంది, ఒకసారి థింక్ చేయండి, ఆలోచించండి. మీకు ఇంకా కూడా డౌట్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే మీరు నన్ను డైరెక్ట్ గా కూడా కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. అండ్ ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు నన్ను అడగొచ్చు ఈ సెషన్ లో. నేను ఈ రోజు మీకు చిన్న ఇంట్రడక్షన్ మాత్రం ఇచ్చాను. సో మనం ఫర్దర్ గా ఇంకా డిస్కస్ చేసుకుందాము. ఎవరైతే దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు, విల్ డిస్కస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ ఆల్సో, నో ఇష్యూ ఎట్ ఆల్.
So please, if you have any doubts, you can raise the doubts. Hello, sir. Yeah. Bhagyalakshmi, that was a good introduction. Chala bagundi. So the forum is open andarki. You can put a chat message, any question, or you can also ask, unmute and ask one by one. నమస్తే అండి. Namaste. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఇన్సైట్ఫుల్ సెషన్. సో చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. మా అమ్మాయి 10th క్లాస్లో ఉందండి ప్రస్తుతం. సో షీ వాంట్స్ టు అపియర్ ఫర్ దిస్ సివిల్ సర్వీసెస్. సో Okay. ఇది 11th 12th ఏమన్నా సైన్సే తీసుకోవాలి, మ్యాథ్స్ తీసుకుంటేనే మనకి బెనిఫిట్ తర్వాత అని ఏమన్నా ఉందా, ఇంజనీరింగ్ చేసిన తర్వాతే అని? లేకపోతే 11th నుంచే తను సోషల్లో, కామర్స్లో, లేకపోతే ఆర్ట్స్లో, హ్యుమానిటీస్లో కంటిన్యూ చేసి ఈ 11th నుంచే తను ప్రిపేర్ అవటం స్టార్ట్ చేయొచ్చు అని అంటారా? అయితే ఇక్కడ 2 things ఇంపార్టెంట్ మ్యామ్. ఓకే అండి. లైఫ్ లో ఒక అంబిషన్ అనేది, లైఫ్ లో మనకు ఒక అంబిషన్ ఇంపార్టెంట్. సో Right. ఇప్పుడు తను సివిల్ సర్వెంట్ కి ప్రిపేర్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ షీ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ గోల్, తనకు ఒకటే గోల్ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు మీరు తనకి ఇప్పటి నుంచి సివిల్ సర్వీసెస్ లో ఉన్న కొన్ని బుక్స్ ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసి, లైక్ ఇప్పుడు మనకి సివిల్ సర్వీసెస్ అంటే చాలా మంది ఏదో పెద్ద పెద్ద బుక్స్ చదవాలనుకుంటారు. దట్స్ నాట్ రియాలిటీ. 6th క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీ, 6th క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీ అనేది ఇంపార్టెంట్. రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, ఈ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ వాళ్ళకు చదవమని చెప్పాలి. వాళ్ళకు ఒక గైడెన్స్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి మెల్లిమెల్లిగా. వాళ్ళని ఫోర్స్ చేయద్దు, ఎందుకంటే ఆ ఏజ్ లో వాళ్ళకి వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ చదివి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి టైం పట్టింది. సో మనం వాళ్ళకి ఫోర్స్ఫుల్ గా కాకుండా, సో ఇలా చిన్న చిన్న బుక్స్ అనేది మనం వాళ్ళకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ చదివే వాళ్ళకి 6th క్లాస్ చదివే బుక్ కష్టంగా ఉంటుందా? లేదండి, తను ఎన్సీఆర్టీలోనే చదువుతుంది కాబట్టి ఎస్ కదా. సో అయితే ఈ ఎన్సీఆర్టీలో ఇంతకు ముందు వాళ్ళు చదువుకున్నది ఎలా ఉంటదంటే మార్కుల కోసం చదువుతారు, అవునా? ఇప్పుడు మార్కుల కోసం కాకుండా నాలెడ్జ్, అర్థం చేసుకోవాలి, అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉండాలి. అయితే అప్పుడు చదివేదానికి ఇప్పుడు చదివేదానికి ఒక సింపుల్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, అప్పుడు ఏంటంటే నేను సబ్జెక్ట్ చదవాలి, నాకు ఇలా 100/100 రావాలి, సింపుల్ గోల్. బట్ ఇప్పుడు ఆ సబ్జెక్ట్ మనం ఎందుకు చదువుతున్నాం, ఈ సబ్జెక్ట్ చదవడం వల్ల మనకి ఫ్యూచర్ లో ఎలాంటి బెనిఫిట్ ఉంటుంది, మనం ఏం చేయగలుగుతాము. ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ రాస్తాం, ఈ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీన్ని ఎలా చదువుకోవాలి, అండ్ ఆఫ్టర్ నేను ఒక సివిల్ సర్వెంట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను చదివిన చదువుని నేను ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. సో మీరు ఇప్పుడు మీ అమ్మాయి ఎవరైనా మీ పిల్లలు, మీరు 10th ఇంటర్ అంటున్నారు కదా, వాళ్ళు ఏ సబ్జెక్ట్ చదవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళని చదవనియండి, వాళ్ళని రిస్ట్రిక్ట్ చేయని అవసరం లేదు రియాలిటీలో. బట్ ఏంటంటే వాళ్ళకి దాంతో పాటుగా మీరు ఇలా ఎన్సీఆర్టీస్ స్టార్ట్ చేసి చదువుకోమని ఒక సపరేట్ గైడెన్స్ సెషన్ అనేది వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేసి, అసలు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆలోచన ఎలా ఉంది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్, వాళ్ళ ఆలోచనకి మనం ఏ విధంగా సపోర్ట్ చేయాలనేది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్. ఇలా మనం వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ వాళ్ళ అంబిషన్ ని రీచ్ అయ్యేలా చేయాలి, వాళ్ళకి నచ్చింది చదివియాలి. దాంతో పాటుగా మనము ఈ సబ్జెక్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి అర్థమైంది. ఎందుకంటే ఒక మాట ఉంటది కదండి, స్టార్టింగ్ లో ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు, తినగ తినగ వేప తీయగా ఉంటది అని అంటారు కదా. ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఎవరికైనా కూడా ఫస్ట్ అంతా ఏం జరుగుతుంది, ఏంటి సబ్జెక్టు అని అంటే మనకు వచ్చిందే కదా, మళ్ళీ ఎందుకు చదవాలి, ఇట్లా చాలా రకాల డౌట్స్ వస్తాయి. కానీ దాని ఒక టేస్ట్ అనేది ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో అప్పుడు మీరు వద్దన్నా వాళ్ళే చదువుతారు. ఓకేనా? సో మనం ఒకసారి మీ అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ ఎవరో చెప్పారు కదా, మనం ఒకసారి మాట్లాడదాము వాళ్ళతోటి, వాళ్ళకు పర్సనల్ గా ఒక గైడెన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేద్దాము, చేసి వాళ్ళు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు, ఎలా చేయాలనుకుంటున్నా వాళ్ళకు గైడెన్స్ కూడా మనం ఇద్దాం. ఓకేనా? అంటే తను ఏంటంటే కొంచెం ఇప్పుడు భయపడుతోంది, కాంపిటీషన్ ఎక్కువ, అంత కష్టపడినా కూడా మళ్ళీ నాకు రాకపోతే అందరూ అని అనుకుంటారు, లేకపోతే అదే చాలా ట్రై తర్వాత ఒకవేళ ఎలా సెటిల్ అవ్వాలి, ఒకవేళ ఇలా కాకపోతే ఎలా సెటిల్ అవ్వాలి, ఇప్పుడు నేను అంత డీప్ గా ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత కూడా నాకు రాకపోతే నేను ఇంకా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి అనేది. సో ఇక్కడ నేను ఒకటి చెప్తానండి, ఎప్పుడైతే ఒకరు యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ కి ప్రిపేర్ అవుతారో దే కెన్ రైట్ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్సో ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, వాళ్ళు యూపీఎస్సీ కాకుండా యూపీఎస్సీలో మనకి రకరకాల పోస్టులు ఉంటాయి. ఇప్పుడు యూపీఎస్సీ సిఎస్సి అనే దానిలో మనకి ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఆర్ఎస్, ఐఎఫ్ఎస్ ఇలా వస్తాయి. ఇది కాకుండా యూపీఎస్సీ ఈపీఎఫ్ఓ అని ఉంటుంది, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మేనేజర్, తెలుసు కదా ఇది. సో ఎంప్లాయ్మెంట్ కోర్స్ ఉంటుంది, సో అది తర్వాత సిఆర్పిఎఫ్ ఉంటుంది. ఇట్లా మనకి యూపీఎస్సీ కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామ్స్ 24 ఉంటాయి. అందులో మీరు ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా కూడా 10 ఎగ్జామ్స్ ఈజీగా రాయొచ్చు ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, సో ఎందుకు అనంటే సిలబస్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది, 70 to 80% సిలబస్ సేమ్.
ఒక 20 to ఓకే 30% మనం ఎక్స్ట్రా చదువుకోవాలి. ఓకే. అండ్ ఓకే ఇంకొకటి ఏంటంటే స్టేట్ ఎగ్జామ్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఏ స్టేట్ కి సంబంధించిన వాళ్ళైతే, ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర అనుకోండి, మహారాష్ట్ర స్టేట్ ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు. తెలంగాణ అనుకోండి, తెలంగాణ స్టేట్ రాయొచ్చు. ఆంధ్ర రాయొచ్చు. ఇవే కాకుండా అందరికీ కామన్ ఇప్పుడు యూపీ ఎగ్జామ్స్ ఎవరైనా రాయొచ్చు. యూపీపీఎస్సీ, బీపీఎస్సీ. సో ఇలా ఏ స్టేట్ ఎగ్జామ్ అయినా రాయొచ్చు. అండ్ ఇదే కాకుండా వాళ్ళు ఎస్ఎస్సి, ఆర్ఆర్బి లాంటివి కూడా రాయొచ్చు. అంటే ఒకసారి సివిల్ సర్వెంట్ కి ప్రిపేర్ అయితే ఎలాంటి గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ కైనా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు, రాయొచ్చు. అయితే ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడంలో ఇంపార్టెంట్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అయితే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఏ ఎగ్జామ్ అయినా రాయొచ్చు అని ప్రతి ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేస్తారు. అది ఓకే చేయొద్దు, అది మిస్టేక్ అయితే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆర్ఆర్బి, ఎస్ఎస్సి సిలబస్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే అక్కడ అంటే సిలబస్ పోర్షన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ 50% మ్యాచ్ అవుతుంది. అవును. సో రిమైనింగ్ 50% మళ్ళీ కొత్త సిలబస్ ఉంటుంది. అక్కడ ఏమైపోద్దంటే ఈ 50% లో వాళ్ళు ఫెయిల్ అయినా కూడా మళ్ళీ ఫెయిల్ అవుతారు లైఫ్ లో. సో అలాంటివి కాకుండా ఐదర్ ఈపీఎఫ్ లేకపోతే సిఆర్పిఎఫ్ లేదంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్, ఇలా మనము ఒక పాయింట్ లో ఆలోచించి, అంటే వాళ్ళు దేని మీద మళ్ళీ సెకండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది దేని మీద ఉందని ఆలోచించి ఆ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయితే 100% జాబ్ కొట్టొచ్చండి. ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ ఈవెన్ ఇన్ కేస్ నాకు అక్కడ కూడా జాబ్ రాలేదు, అదే మరి ఎందుకు నా టైమే బాగాలేదు, లేకపోతే నాకు అంటే కేటగిరీని బట్టి జాబ్ రాలేదు, ఇట్లా చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి కదా. వాళ్ళు చెప్పుకోలేరు. కొన్నిసార్లు మనం మంచిగా అటెంప్ట్ చేసినా కూడా రాకపోవచ్చు. మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి? సో నేను ఒకటి చెప్తాను. ఇప్పుడు ఒక యూపీఎస్సి లెక్చరర్ కి ఢిల్లీలో ఎంత పే చేస్తారో తెలుసా అండి? పే స్కేల్ తెలీదండి, ఐడియా లేదు. 1 CR వరకు కూడా ఇస్తారండి. 1 CR కూడా ఇస్తారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. 25,000 నుంచి 1 CR తీసుకునే ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు యూపీఎస్సి సివిల్ సర్వీసెస్ లో. అంటే వీళ్ళు ఒకవేళ ఇప్పుడు లైఫ్ లో మనకి జాబ్ రాలేదు అని అంటే మరి నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు అని అంటే వాళ్ళు ఈ రకంగా కూడా చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఉన్నానండి, నేను ఓపెన్ గా నా గురించి చెప్తాను. నేను ప్రిపరేషన్ కి వెళ్ళాను, కానీ కొన్ని రీజన్స్ వల్ల నేను వెనక్కి రావాల్సి వచ్చింది. కానీ నాకు టాలెంట్ ఉంది, నాలెడ్జ్ ఉంది, అండ్ నేను చదువుకున్న చదువు నన్ను ఎప్పటికీ నన్ను అంటే నాకు అనిపించింది నా చదువుకున్న చదువు నేను ఎందుకు వేస్ట్ చేయాలి, నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ వేరే రంగంలోకి వెళ్ళలేను. సో నేను నాలాగా ఇప్పుడు నేను ఎక్కడైతే మిస్ అయ్యానో అట్లా ఎవరు మిస్ కాకుండా ఇంకా చాలా మందికి నేను యూపీఎస్సీ లోకి తీసుకెళ్లాలని ఒక అచీవ్మెంట్ పెట్టుకొని ఈ రోజు మీ ముందుకు రాగలిగాను అని అంటే రీజన్ ఏంటి? బికాస్ ఆఫ్ మై ప్రిపరేషన్. రైట్. ఇప్పుడు ఎలాంటి యూపీఎస్సీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా నేను వచ్చి చెప్పినా కూడా మీరు ఇప్పుడు వినేసి ఏమనుకుంటారంటే కాసేపు అయ్యాక ఏంటో ఈ మేడం ఏం చెప్పింది అంటారు. అదే ఇప్పుడు నాకు యూపీఎస్సీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కాబట్టి గాట్ మై పాయింట్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నేను కరెక్ట్ గా చెప్పగలుగుతాను. ఇప్పుడు నాకు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోతే నేను బట్టి చెప్పలేను కదా. నేను అక్కడ 4 years లైఫ్ ని స్ట్రగుల్ చేసి నేనంటూ ఒక పొజిషన్ కి వెళ్ళేసి ఏదో నా ఇంట్లో ఉన్న కారణాల వల్ల నేను ఆగిపోవాల్సి వచ్చింది. కానీ ఈ రీజన్ ఎవరికి అవసరం లేదు కదా. నేను ఎక్కడున్నాననే చూస్తారు కానీ నా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం జరిగిందని ఎవరు చూడరు. ఇప్పుడు నేను ఆల్ ఇండియాలో నేను ఇన్స్టిట్యూషన్ పెట్టాను. ఆల్ ఇండియాలో ఇప్పుడు మనది వచ్చేసి ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూషన్. అదే కాకుండా నేను చాలా అచీవ్మెంట్స్ ఇంకా చాలా ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాను బికాస్ ఆఫ్ నా నాలెడ్జ్, నాకు యూపీఎస్సీ ఇచ్చిన నాలెడ్జ్. గాట్ మై పాయింట్. ఓకే. సో నాలెడ్జ్ నేర్చుకుంటే యూపీఎస్సీ అనేది ఎక్కడైనా రెస్పెక్ట్ ఇస్తుందండి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంకొక పాయింట్ శిరీష గారు చెప్పండి. వాళ్ళు ఏమంటారు వీళ్ళు ఏమంటారు అని అంటే ఆ విషయం మన పిల్లల నుంచి మనసులోకి తీసేయాలి. వి షుడ్ స్టాండ్ బై దెమ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. నీకు ఎవరు ఏమన్నా కానీ ఐఎమ్ దేర్ విత్ యూ. దిస్ యూ షుడ్ సే. బికాస్ ultimately whatever happens to your child, you are the only parent who will support her. సో ఆ మనసులో అది తీసేయాలి పిల్లలకు, అదొకటి. తర్వాత ఇంకోటి, ఇప్పుడు when I was a child I wanted to achieve this but I couldn't do because of financial problems. ఇప్పుడు now all the people have enough family or financial strength. ఒక 2 years నా పిల్లలని అబ్బాయినో అమ్మాయినో జాబ్ లేకుండా నేను ట్రై చేయవచ్చు, అంత స్టెమినా ఉన్నది. ఒక 2 years గ్యాప్ ఉంటే I'll tell you this knowledge she will get or he will get is tremendous to crack any interview in the life. Right. So the loss of 2 years is nothing compared to the knowledge and wisdom the child will have. Yes. One more thing I want to tell you. Now she's in 10th standard. మీరు ప్రతి 2 నెలలకు ఒకసారి you go to the court, go to the high court, go to police commissioner office, see the aura. Let your child experience the aura. Then automatically it will come in the head. ఒకసారి వాళ్ళ మనసులో ఉంటాయి, nobody can stop it.
So you take, through that level. Yeah. ఇంకోటి good combination for this, UPSC, I'll tell you, is the law. Mm. If your child is interested in law, let her do, LLB, LLM also. Okay, okay, Law will really give a good insight into the IAS and IPS. okay. సో దట్ ఈస్ ఒకటి. ఇంకా లా ఏంటంటే నువ్వు మూడు మూడు సంవత్సరాల గ్యాప్ వచ్చినాక లా ఎప్పుడైనా ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు. Mm. అండ్ ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఒక స్కిల్ ఉంటుంది. ఆ రెండు స్కిల్స్ పెట్టుకోవాలి. ఒకటి Mm. ఒకసారి ఇప్పుడు మేడం అన్నట్టు అది కాకపోతే టీచర్ అయ్యింది. Mm. సో అట్లనే ప్రతి 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 ఒక్కరి దగ్గర ఒక స్కిల్ ఉంటుంది. ఆ స్కిల్ డెవలప్ చేసుకుంటే ఎంజాయింగ్ అంటే బాగుంటుంది అన్నమాట. అండ్ యూఆర్ Okay. ఆల్సో స్ట్రాంగ్ ఇనఫ్, 2-3 years మీరు సపోర్ట్ చేయాలి. Yeah, yeah. యా బట్ సపోర్ట్ విల్ ఆల్సో బి దేర్. సో తను కొంచెం ఇప్పుడు అలా కొంచెం పర్ప్లెక్స్ స్టేజ్ లో ఉంది ఆ అన్నమాట. భయం తీసేయాలి. ఆ భయం తీయాలంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ అర్ టు ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్ దీస్ ఆఫీసర్స్. రైట్, రైట్. మీరు ఎక్కడ ఉంటారు? మేము కార్గర్ అండి, తాండవ కృష్ణ గారి వాళ్ళ వైఫ్ ని నేను ఓకే మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే. కార్గర్. సో Okay. బేలాపూర్లో మన కమిషనర్ ఆఫీస్ ఉన్నది అక్కడ. ఓకే, ఓకే. అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి చూడాలి. అక్కడ పోలీస్ కమిషనర్ ఆఫీస్ ఉంది బేలాపూర్లో. సో అక్కడ చూడాలి అన్నమాట. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద సిస్టమ్. యా ఎనీ మోర్ భాగ్యలక్ష్మి క్వశ్చన్స్? గారు, సార్ మేడం మీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్కడ ఉందండి? హైదరాబాద్ లోనా? మనది హైదరాబాద్, బట్ మనది కంప్లీట్ గా ఆన్లైన్ లో రన్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. మనకి అంటే ఆన్లైన్ లో మనది ఆల్ ఇండియా అండి. సో ఓకే, ఎక్కడైనా స్టూడెంట్స్ ని మనము ట్రైన్ చేస్తాము, ఈవెన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్, నాట్ ఓన్లీ తెలుగు. ఇప్పుడు ఫర్ Okay. ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది ఇప్పుడు మన డిస్కషన్ లోనే మనం చూసాం కదా, వీఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ తెలుగు. సో విల్ ప్రొవైడ్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ అండ్ హిందీ ఆల్సో, అంటే బైలింగ్వల్ తెలుగు హిందీ అండ్ హిందీ ఇంగ్లీష్ రెండు కూడా ఉందండి. ఓకే అండి. యా ఓకే. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? ప్లీజ్ అందరూ ఫ్రీగా క్వశ్చన్స్ అడగండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ దిస్ ఇస్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ యువర్ న్యూ గోల్స్. పేరెంట్స్ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. పేరెంట్స్ ఉంటేనే పిల్లలకు దే విల్ బికమ్ స్ట్రాంగ్. సో అందుగురించి పేరెంట్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ముందు. పేరెంట్స్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి, సపోర్ట్ గా ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ Yes. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సపోర్ట్. ఒకసారి ఫెయిల్ అయినప్పుడు మీరు ఇంకా చేయగలరు అన్న నమ్మకాన్ని వాళ్ళలో కల్పించండి. ఫెయిల్ అయ్యారు కదా అని మనం అందరితో పాటుగా నువ్వు ఫెయిల్ అయ్యావని అడగకూడదు. ఎక్కడ ఫెయిల్ అయ్యావు అది నువ్వు నేర్చుకో. ఒకసారి నువ్వు అనలైజ్ చేసుకొని వాళ్ళకి చెప్పి మనం సపోర్ట్ చేయాలి. సో 100% దే విల్ గెట్ ద సక్సెస్. ఐల్ షేర్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. నా కనెక్షన్లో కనీసం ఒక 10-20 మంది ఉన్నారు. పీపుల్ హ్యావ్ టేకెన్ 3 times, 4 times, 5 times, 6 times దే బికమ్ IAS, IPS. సో అది Yes. పట్టు వదలని విక్రమార్కులాగా ఉండాలి. Yes, that's 100% truth. So, even though 9 attempts or 7 attempts also, we can see that our Yes. Telugu people also. సో Hello. వై వి వాంట్ మన తెలుగు వాళ్ళు నిజంగా IAS, IPS లో యూపీ, బీహార్ వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఎందుకంటే దే హ్యావ్ ఎ Yes. ట్రెడిషన్. అండ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ అనే వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళకి తెలుసు అనమాట. When he's in, Sir. 5 years, 6 years, he is seeing his father, grandfather, they're all IAS officers. Yes. ఆ ఇంట్లో మొత్తము స్టాఫ్ ఉంటుంది, అంత ఉంటుంది, బంగ్లా ఉంటుంది. సో దే ఆర్ ట్యూన్ టు దట్. మనకు వీఆర్ నాట్ దేర్. Yes. సో వీ నీడ్ టు విజువలైజ్ దట్. యా ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? హలో. యా Yes, చెప్పండి. సార్ మదన్ మోహన్ నా పేరు. చెప్పు మదన్ గారు. సార్ నేను వర్లీ నుంచి మాట్లాడుతున్నా. యాక్చువల్లీ నా బేబీ కూడా ఇప్పుడు 10th లో ఉన్నది. ఓకే, వెరీ గుడ్. యాక్చువల్లీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ IAS, IPS, మీరు ఇప్పుడు ఒక విషయం అంటే లా అంటే నాకు ఇష్టం ఉండేది. దానికి కూడా అంటే నా బేబీకి కూడా చెప్తున్నాకి లా గురించి ట్రై చేద్దామని మీరు Yes. అన్న తర్వాత యాక్చువల్లీ నేను దీని గురించే స్పెషల్లీ అటెండ్ చేస్తున్నా. బేబీ లేదు, ఆల్రెడీ నేను అటెండ్ చేస్తున్నా. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సార్ ఏమో మీరు అన్నారు కదా, దీనికి లా కూడా ఇస్ ద బేస్ ఆఫ్ IPS అండ్ IPS. IAS సిస్టమ్ కూడా అది బేస్ అవుతుంది. సో దానికి కూడా మనం ట్రై చేయడం. సో సార్ మేడం కి మీకు అడుగుతున్నాను సార్, ఇప్పుడు 10th తర్వాత ఏ విధంగా దానికి అప్రోచ్ కావాలి? ఐ థింక్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ లా. లా గురించి she can go for commerce, science, anything also, no problem. ఓకే. So that's not an issue. Law you can do after the graduation. She can do law. ఇప్పుడు see when she can appear for IAS or civil services when she is in 3rd year of degree. ఓకే. Now she is in 10th standard. Now she has 4-5 years. Yes. So start with NCERT books, read all the newspapers, ఓకే. understand, show her, take her everywhere, ఓకే. show the life of an IAS, IPS. And once she completes the graduation,
she can start preparing and parallel she can do the law also, LLB. Okay, sir. Thank So you. don't worry about it. You come under, I think, OBC, right? Yes, yes, yes. And OBC has got more opportunities, and there is a reservation also a little bit. Okay. So even Yes. if nothing happens, she law is there and you are there na, to support her. Simple. Yes, yes, yes. Always. Okay. Thank you, sir. Right. హలో మ్యామ్, యాక్చువల్లీ మా పాప వచ్చి ఐజీ సిలబస్ అంటే కేంబ్రిడ్జ్ సిలబస్ లో చేస్తుంది. వాళ్ళు కూడా ఇవి చేయగలుగుతారా లేదంటే ఎలా? ఎవరైనా చేయొచ్చు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీస్ లోకి రావాలి అంటే ఎవరైనా ఏది చదువుకున్నా కూడా వాళ్ళు రావచ్చు. ఇది ఈ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేయాలి లేకపోతే ఇదే చదివి ఉండాలని ఎక్కడా రూల్ లేదండి. ఎనీ డిగ్రీ, ఈవెన్ ఓపెన్ డిగ్రీ, వాళ్ళకి నచ్చిన చదువు వాళ్ళని చదివించండి, వాళ్ళకి నచ్చిన డిగ్రీ వాళ్ళని చేపించండి. యూపీఎస్సీకి ఎలాంటి రూల్స్ అయితే ఉండవు. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్, అంటే ఈ ఎగ్జామ్స్ జస్ట్ డిగ్రీ అయిన తర్వాతే రాయగలుగుతారా? లేదు అంటే వాళ్ళు ముందు నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు, కానీ డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ లో అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. దానికి ఏజ్ లిమిట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది 22 years. మనకి అంటే ఇప్పుడున్న దాన్ని బట్టి మనకి 21 years లో వచ్చిందనంటే వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఎలిజిబుల్ అవుతారు. కానీ ఆ లోపు ఇప్పుడు వాళ్ళ డిగ్రీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్ ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు, కానీ వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూ అయ్యే టైంకి వాళ్ళ సర్టిఫికెట్లు అనేది వాళ్ళ చేతిలో ఉండాలి. అప్పుడే వాళ్ళు రాసిన ఎగ్జామ్ కి వాల్యూ అవుతుంది. లేకపోతే వాళ్ళు సర్టిఫికెట్స్ లేదని అనుకోండి ఇంటర్వ్యూ వరకు, వాళ్ళు మళ్ళీ కూర్చోవాల్సి వస్తుంది ఎగ్జామ్ కి. ఓకే, అంటే ఇన్ని రోజులు వ్యాలిడ్ అట్లా ఏం లేదు, ఎప్పటిది అప్పుడే అంతే. అంతే, ఎప్పటిదప్పుడు. ఇప్పుడు ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ, ప్రిలిమ్స్ అయింది, మెయిన్స్ కాలేదు, మళ్ళీ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ. బట్ ఇట్స్ నాట్ ఏ బిగ్గెస్ట్ టాస్క్, బట్ దే కెన్ అచీవ్. ఎందుకనంటే ప్రిలిమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది ప్రిలిమ్స్ ఎలా చేయాలని. తర్వాత మెయిన్స్ రాశారు అంటే ఇంకో ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది మెయిన్స్ ఎలా చేయాలని. ఈవెన్ ఇంటర్వ్యూలో పోయినా కూడా మనం వరీ అవ్వద్దండి. దే గాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ టైం దే విల్ 100% అచీవ్. So there are many engineers, IITians, MBBS doctors also going for IAS, IPS. Yes. So after Doctors also nowadays. doing MBBS for 5 years and internship, after 7 years, they are again coming to IAS. You imagine? Yes. Now I saw. we have a students also, like not only MBBS students, some surgeons also, like neurosurgeons also now preparing for UPSC civil services. Madam, what is the upper age? Starting age చెప్పారు. This is the reality, అంటే reality was very true. మీ వాయిస్ రావట్లేదండి నాకు. The age limit, upper limit. Yes, madam. ఇది అప్పర్ ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది? అప్పర్ లిమిట్ అంటే ఇక్కడ మనకి మీరు ఏ కాస్ట్ లోకి వస్తారంటే బీసీకి ఒకటి ఉంటుందండి. ఇప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఒకటి ఉంటుంది, బీసీకి ఒకటి ఉంటుంది, ఓసీకి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం బీసీ తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు వచ్చేసి 6 attempts ఉంటుంది, 32 years ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూ కమ్స్ అండర్ ఓబీసీ కింద వస్తే మాత్రం మనకి ఇంకా 3 attempts అనేవి ఎక్స్టెండ్ అవుతాయి. అంటే 35 years వరకు రాసుకోవచ్చు. ఓకే, గ్రేట్. బట్ ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ ఓబీసీ, ఖచ్చితంగా ఓబీసీ కింద వస్తేనే రాయొచ్చు అండి. And number of attempts 6 for general and OBC కు 3 more అంటే ఎక్స్ట్రా 3 attempts extra. జనరల్ కి ఎక్స్ట్రా అటెంప్ట్స్ ఉండవు, ఓబీసీకి ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి, 3 attempts ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి. ఓకే, గాట్. మేడం, సార్ మదన్ మోహన్ మాట్లాడుతున్నా. చెప్పండి మేడం. యాక్చువల్లీ సార్ అన్నట్టు అంటే ఐఎమ్ నాట్ అండర్ ఇన్ ఓబీసీ, ఐఎమ్ కమింగ్ ఇన్ ఎస్బీసీ కేటగిరీ. Okay. Yeah, it's same actually. It is same. SBC, OBC is same in central government. State level Madan, SBC it is same and as OBC. for country OBC. Yes. సెంట్రల్ లెవెల్ మనకి క్యాలిక్యులేట్ అవుతుందండి. సెంట్రల్ లెవెల్ ఇంపార్టెంట్ మన సివిల్ సర్వీసెస్. Okay, any more questions? మీరు బీసీ కేటగిరీ ఏదైనా మన సెంట్రల్కి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఓబీసీ. హలో, హాయ్ అండి. సెషన్ చాలా యూస్ఫుల్ ఉంది. యాక్చువల్లీ నా పేరు వసంత, పూణే నుంచి. చెప్పండి వసంత. యాక్చువల్లీ మా చిన్నపిల్లలే 5th 8th స్టాండర్డ్ పిల్లలే ఉన్నారు. బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఆస్క్ వన్ థింగ్, కి అంటారు కదా లైక్ టాపర్సే ఉండాలి, మంచి మెమరీ ఉండాలి, అలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి. అది నిజమేనా అండి, లేకపోతే ఎవరైనా ట్రై చేయొచ్చా? ఇది ఒక క్వశ్చన్. అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సునీల్ మ్యూట్ కర్. yes. వసంత గారు. హలో అండి. వసంత గారు, మీరు అడిగారు కదా ప్రశ్న. అండి, ఎవరైనా కానీ పుట్టుకతోనే ఆ మెమరీతో రారన్నమాట.
You understood what I'm saying? యా అండి. So you need to develop that kind of memory, that kind of skills in your daughter children. So ఓకే. పుట్టుకతోని ఇక్కడ అందరూ నాలెడ్జ్ ఎవ్రీబడి అనేది సేమ్. హలో అండి. యా యా చెప్పండి ఇక్కడ భాగ్యలక్ష్మి నాలెడ్జ్ చెప్పండి. అనేది మనకి మనము అంటే పుట్టుకతోటే ఎవరు నాలెడ్జబుల్ గా ఉండరు. ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు మనం నాలెడ్జ్ అనేది నేర్చుకుంటే వచ్చేది. వాళ్ళకి మీరు చెప్పండి. వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి ఒకసారి అర్థం అవ్వట్లేదు చదువుతుంటే, సో వాళ్ళకి కొంచెం మెడిటేషన్ లాంటివి చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి అలవాటు చేయండి. ఎలా చేయాలి, మనం ఎలా చేస్తే మనం గుర్తు పెట్టుకోగలుగుతాము అంటే రివిజన్ అండ్ రీకాల్ ఇట్లా ఉంటాయి కదా, మనం వాళ్ళకి అలవాటు చేయాలన్నట్టుగా. అలవాటు చేస్తేనే వాళ్ళకి అది అలవాటు అవుతుంది. మనం ఏ విధంగా ఇప్పుడు మొక్కై వంగందే మానే వంగదు అని అంటారు. చిన్న దశలో ఉన్నప్పుడు మనం వాళ్ళకి కావాల్సినట్టుగా మెల్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా చిన్నపిల్లలు అంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు అసలు రియాలిటీలో మనం ఎలా ఉండాలనేది ఇప్పటి నుంచి మీరు వాళ్ళకి నేర్పించండి. ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు ఒకసారి చదవగానే గుర్తుపెట్టుకుంటారు. ఒకవేళ వాళ్ళు లాగ్ ఉన్నా కూడా ఓకే, ఇప్పటి నుంచి వాళ్ళకి ఆ స్కిల్స్ నేర్పించండి. మెడిటేషన్, యోగా లాంటివి నేర్పిస్తే ఏమైందంటే మైండ్ మీద స్ట్రెస్ అనేది పడదు. అప్పుడు వాళ్ళు ఫ్రీగా చదువుకోగలుగుతారు. సో అప్పుడు చదివింది ఈజీగా గుర్తుంటది. సో మనం వాళ్ళకి అలవాటు చేయాలి. యాజ్ ఎ పేరెంట్ గా ఇది మన బాధ్యత ఇప్పుడు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే లైక్ మీరు ఇప్పుడు అకాడమీ అన్నారు కదా, మీరు లైక్ గ్రాడ్యుయేషన్ అవును. అయిపోయాక ఇస్తారా ఆన్లైన్ కోచింగ్, లేదా ఎప్పటి నుంచి ఏ క్లాసెస్ నుంచి తీసుకుంటారు ఏ స్టేజ్ లో అని స్టూడెంట్స్ ని మీ ప్రజెంట్ మన అకాడమీ? ఇన్స్టిట్యూట్ లో వచ్చేసి ఏంటంటే ప్రజెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో వచ్చేసి మనం ఇంటర్ డిగ్రీ కాంబినేషన్ లో కూడా ఇస్తున్నాము. స్కూల్ పిల్లలకి ఇంక ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేయలేదు. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే స్కూల్ పిల్లలకి అంత స్ట్రెస్ ఇప్పుడే పెట్టని అవసరం లేదు. బట్ వాళ్ళకి కావాల్సిన స్కిల్స్ నేర్పించండి. ఇప్పుడు అసలు ఒక సివిల్ సర్వెంట్, ఇప్పుడు సార్ ఇందాక మనకు చెప్పారు అసలు సివిల్ సర్వెంట్ లైఫ్ ఎలా ఉంటది, వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి అనే వాటిని వాళ్ళకి నేర్పించండి. అదే విధంగా ఇప్పుడు వాళ్ళ 6th క్లాస్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతారో అప్పటి నుంచి మార్కుల కోసం కాకుండా నాలెడ్జ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అనే వాళ్ళకి చెప్పి నేర్పించండి. ఎందుకనంటే ఇప్పుడు 6th క్లాస్కి వచ్చినాక వాళ్ళు చదివేది ఎన్సీఆర్టీస్. సో సేమ్ బుక్స్ మళ్ళీ చదివేది కూడా ఎన్సీఆర్టీ. అయితే ఇక్కడ మనం స్కూల్లో ఏం చేస్తారంటే పేరెంట్స్ అయినా పిల్లలైనా కూడా మార్కుల కోసం మాత్రమే చదువుతారు. ర్యాంక్ ఇంపార్టెంట్. బట్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు బికమ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ సివిల్ సర్వెంట్ కావాలి అనుకుంటే, చిన్న ఏజ్ లో వాళ్ళు కావాలనుకుంటే వాళ్ళకి మార్కులు ఒక్కటే ఇంపార్టెంట్ కాదు. నాలెడ్జ్, ఆ బుక్ ఎందుకు చదువుతున్నాం, ఆ బుక్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది మీరు వాళ్ళు పక్కన కూర్చొని కొంచెం చెప్పాలి. సో ఇది మనకి రియల్ జరిగిన స్టోరీ ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం చరిత్ర చదువుతాం, హిస్టరీ. సో హిస్టరీ చదివినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రియాలిటీ అనేది మీరు వాళ్ళకి కొంచెం అంటే అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి. ఓకేనా? ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఓవర్ స్ట్రెస్ పెట్టడం కంటే వాళ్ళు ఒక 6th, 7th, 8th వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకు అర్థమయ్యేలా ఆ ఏజ్ వరకు వాళ్ళని మెల్ట్ చేయండి. వన్స్ వాళ్ళకి అర్థమైంది నాకు సివిల్ సర్వీస్ కావాలని ఉంది, అప్పుడు వాళ్ళు కావాలంటే వాళ్ళ ఓన్ ప్రిపరేషన్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. మనం కూడా వాళ్ళకి గైడెన్స్ అనేది ఇవ్వచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ. స్మాల్ క్వశ్చన్. మీకు ఇంకా ఫర్దర్ గా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మనం ఫర్దర్ సెషన్ లో డిస్కస్ చేసుకుందాము. నో ప్రాబ్లం. Last 2 minutes, last 2 questions now. ఇంకా పెట్టండి, సెషన్స్ అటెండ్ అవుతామండి. థ్యాంక్ యూ. యా డెఫినెట్లీ. థ్యాంక్ యూ. మ్యామ్ స్మాల్ క్వశ్చన్. ఎన్సీఆర్టీ స్టాండ్స్ మీరు అన్నారు కదా ఇప్పుడు ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ చేయాలి ఇష్టం అని 6 నుంచి లాంగ్ ఫామ్ అంటే మేడం సునీల్ గూగుల్ చేయి నువ్వు. ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ ఉంటాయి, నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ ట్రైనింగ్ అంటారు ఉంటారు. NCERT. గూగుల్ ఇట్. NCERT. కన్ఫర్మింగ్. yes got it. Okay, right. So basically we are almost in last one question. Anybody wants? Okay, thank you Bhagyalakshmi garu, it was very nice. And we keep doing this kind of seminars on every Friday at least for our next couple of weeks, so that we create this one. మీరందరూ ఒక వాట్సాప్ నెంబర్ రాసుకోండి. ఆ నెంబర్లో మీరు మేము గ్రూప్ చేస్తున్నాము, ఆ గ్రూప్లో యాడ్ కండి. 7718825503. ఐ విల్ పుట్ ఇన్ ద మెసేజ్. మీరందరూ మీ యొక్క పేరు ఊరు రాయండి అందులో. అండ్ మీ డౌట్స్ కూడా మనం ఉంటే పోస్ట్ చేయండి. విల్ ట్రై టు రిప్లై. అండ్ ఏ బుక్స్ చదవాలి ఏంటనేది మేము అప్డేట్ కూడా చేస్తూ ఉంటాము. Message on this number also, so that we'll add you in the group. Our aim is next 5 years, we want to make 2-3 IAS, IPS from Telugu community in Maharashtra. That is my dream. So మీరందరూ ముందుకు రావాలి. హలో సార్, మదర్ మోహన్ సార్, రియలీ అప్రిషియేట్ యువర్ ఎఫర్ట్ సార్. మీ యొక్క చేసే ప్రయత్నాలు చాలా మంచిగా ఉంటాయి సార్. వెల్కమ్. మేము చేస్తున్నాము, దానికి మీరు ఇంకా దాన్ని స్ప్రెడ్ చేయండి. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్. ఎస్ సార్.
Absolutely. So it is not the work of 1 or 2 people. It is the work of 100 people. If 100 people try this, things will be easy. And ఎవరికైనా కానీ టాలెంట్ ఉంటే మనం సపోర్ట్ చేద్దాము. విల్ గివ్ దమ్ బుక్స్ ఆల్సో. విల్ డూ ఆల్ ద సపోర్ట్. Definitely, Yeah. sir. We And will also Bhagyalakshmi garu, support to you. we will do a lot of programs like this. మీరు మీ టైం ఇచ్చారు. And we wanted to support all the poor people also, because money should not be the issue here. Only, మీ దగ్గర అంత Yes. ఇంటెంట్ ఉంటే the money will come. So there is not an issue. So we'll be there to support everybody. Thank you. Definitely, sir. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫ్రైడే మనం విల్ హ్యావ్ వన్ మోర్ దిస్ వన్. మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్లో మెసేజ్ పెట్టండి. విల్ యాడ్ యూ ఇన్ ద గ్రూప్. And many people, can join. Even the housewives, many housewives, I've seen they're in the age group of 27, 28, and they're talented and graduate. Even the children also, they can, you can try for this. Just identify the people, who can do this. Thank you very much. Thank you, Bhagyalakshmi garu. Everybody put the Thank you, message. sir. Thank you so much. Thank you. Suvash is there. Are you there? Anybody is there? Okay. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you. Session. Thank you, ma'am. Yeah. Harika? Yes, ma'am.